அனைவருக்கும் வணக்கம் and a very warm good afternoon to everybody who has joined this national webinar on vaccination, a fight against COVID-19. Let's begin this day's program with the invocation song. Tamil Thai Valthu. திக்கணமும் அதிசிறந்த திராவிடர்கள் திருநாடும் தக்க சிறு திரை முதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனே உன் சீரிழமை திறம்பியந்த செயல் மறந்து வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே. I now welcome Dr. Y. Vijayalakshmi Priya, Associate Professor and Controller of Examination, Dr. Ambedkar Government Arts College, to deliver the welcome address. Good morning, Honorable Guest Speaker, respected Principal Ma'am, esteemed colleagues, and my dear students. I extend my warm welcome to all of you on behalf of Department of Home Science. Department of Home Science has consistently organized Health for All seminars every year for students to gain information and also be effectively associated with our department's initiatives on wellness of community at large. Friends, our guest of honor, Dr. V.C. Subhash Gandhi, has made a powerful contribution to the service of mankind. I feel immense pleasure to welcome this eminent speaker to our event. His very name, Subhash and Gandhi, is an interesting combination of two eminent leaders who have fought against the British imperialism. Similarly, Sir is fighting against the spread of COVID-19 as a frontline warrior, at the same time, peaceful fight by educating the people. Let me borrow the vocabulary from our esteemed language to introduce our guest speaker once again to our students. Subhash Gandhi, ஐயாவின் பெயர் பிரிட்டிஷ் ஏகாதிபத்தியத்திற்கு எதிராக போராடிய இரண்டு பிரபலமான தலைவர்களின் சுவாரஸ்யமான கலவையாகும். அதேபோல் COVID-19 பரவுதலுக்கு எதிராக முன்கள பணி வீரராகவும் மக்களை விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவதன் மூலம் COVID-19 எதிரான அமைதியான போராட்டத்தையும் கையாளுகிறார். Today's topic will be an eye-opener to all of us, dear participants. Vaccination, a fight against COVID-19, will be a holistic approach about the vaccination. To quote ஐயன் திருவள்ளுவர், நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி அது தணிக்கும் வாய் நாடி வாய்ப்பச் செயல். இதன் விளக்கம், நோய் என்ன, நோய்க்கான காரணம் என்ன, தீர்க்கும் வழிமுறை என்ன. இதைத்தான் நம்முடைய ஐயா அவர்கள் நமக்கு பெரிய நோக்கத்திலிருந்து சிறிய நோக்கம் வரைக்கும் எல்லாவற்றையும் நமக்கு எடுத்துரைக்கும் வகையில் இந்த கருத்தரங்கம் அமைய இருக்கிறது. இவற்றை முறையாக ஆராய்ந்து சிகிச்சை செய்ய வேண்டும். இது உடல் நோய்க்கு மட்டுமல்ல, சமுதாய நோய்க்கும் பொருந்தும் என ஐயன் திருவள்ளுவன் பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னால் கூறியது. இதையே நம்முடைய in other words, let the physician inquire into the nature of the disease, its cause and its method of cure, and treating it scientifically in the proven method. So, நம்மளோட ஐயன் திருவள்ளுவரின் விளக்க உரையில் தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் அறிந்த பிறகு now I am going to give you another one small piece of information. There will be a question and answer session at the end of our presentation, and where the students can ask questions and participate in the discussion with the guest. With these few words, I request Dr. Anna Ranjini Chellappa to introduce the guest speaker. Thank you. Have a great day. It's now my proud privilege to welcome our chief guest, Dr. Subhash Gandhi, for this program. Number, any program எடுத்துட்டீங்கன்னா there is always a program schedule இல்லையா? There is a welcome address and then there is an inaugural address. Introducing the speaker இருக்குன்னு they'll just give 5 minutes. ஆனால் டாக்டர் சுபாஷ் காந்தியை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும்னா எனக்கு தனியாக ஒரு செஷன் தேவைப்படுது. பிகாஸ் ஹிஸ் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் ஆர் ஸோ மச். டாக்டர் சுபாஷ் காந்தியை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி 2 விஷயங்களை நான் ஷேர் பண்ண விரும்புகிறேன். Why Dr. Subhash Gandhi and who is Dr. Subhash Gandhi? Why Dr. Subhash Gandhi னு கேட்குறீங்களா?
See, we have so many programs about vaccination. இன்னைக்கு அவர் ஏதாவது ஒரு brand latest new information ஓட he is not coming. Whenever you watch the TV and see the WhatsApp, Twitter, Facebook, newspaper, எதை ரீட் பண்ணாலும் தடுப்பூசியை தானே பற்றி பேசிட்டு இருக்காங்க. தி இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் வேக்சினேஷனை பற்றி தானே. there is so much of information. அப்போ எதுக்கு இந்த வெபினார்? why this speakerன்னு கேட்குறீங்களா? I'll tell you a small story. இந்த ஸ்டோரியை நான் இன்னொரு மீட்டிங்கில் ஷேர் பண்ணும்போது many people told me they were inspired. உங்களை போல தான் நானும் பல மாசங்களாக வேக்சினேஷனை பற்றி நியூஸில் ஐ ஹவ் பின் லிஸ்னிங் டு இட். நியூஸ் பேப்பரில் ஐ ஹவ் பின் ரீடிங் அபவுட் இட். கூகுள், வாட்ஸ்அப், ட்விட்டர், ஃபேஸ்புக்கில் வாட் இஸ் வேக்சினேஷன், என்னெல்லாம் தடுப்பூசி இருக்குது, தடுப்பூசி போட்டால் ஹவு வி கேன் ப்ரொடெக்ட் அவர் செல்ஃப், இதில் என்னெல்லாம் ரிஸ்க் ஃபேக்டர், சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குன்னு நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டேங்க. ஃபார் நியர்லி 10 months ஐ கெயின்ட் இன்ஃபர்மேஷனை தான் கேதர் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஒழிய அது எனக்குள்ள ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படலை. இட் டிட் நாட் லீட் டு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். மார்ச் எண்ட் வரைக்கும் ஒரு கல்லூரி மனையல் துறையில் துறை தலைவராக இருக்கிற நானே வேக்சினேஷன் போடலை. ஏன்? ஒரு கம்ப்ளேசன்சி. எதுக்கு வேக்சினேஷன்? எனக்கு கொரோனாலாம் வராது, நான் தானே மாஸ்க் போட்டுட்டு இருக்கேன், நான் தானே சானிடைசர்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன், இந்த வேக்சினேஷன் போட்டால் ஏதாவது ஆயிடுமோ, வில் ஐ கெட் கொரோனா? ஒரு பயம். இதை பற்றி ஏகப்பட்ட கேள்விகள். ஒரு மீட்டிங்க்கு ஐ ஹட் கான். அந்த மீட்டிங்கில் எல்லாரும் வேக்சினேஷன், தே ஹட் ஆல் டேக்கன், எவ்ரிபடி அந்த தடுப்பூசியை போட்டிருந்தாங்க என்னை தவிர. அண்ட் அந்த மீட்டிங்கில் தேவர் ஆல் ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் அண்ட் தே டோல் மீ, ஏன் மேடம் நீங்கள் இன்னும் வேக்சினேஷனை போடலை? இட் இஸ் சச் அ கிரேட் ரிஸ்க் தட் யூர் டேக்கிங். எனக்கு அந்த பீப்புள் யாருன்னு எனக்கு தெரியாது. பட் தேர் கன்சர்ன் ஃபார் மீ, தேர் கன்விக்டிங் மெசேஜ் அண்ட் தேர் கேர் motivated me to take the vaccine. See, we have listened to a lot of information, but to make that information into transformation, sometimes namakku or catalyst theva. We need people with a convincing message, people who are concerned. So today we have a very convincing person with a convincing message, a person who has a heart throb for the health of young people. Sir invite பண்ணும்போது he immediately accepted. So that is the reason why I have brought Dr. Subhash Gandhi for today's program. Next, who is Dr. Subhash Gandhi? When I asked Dr. Subhash Gandhi to send me a short biodata, அவர் எனக்கு 12 pages அனுப்புனார். ஷார்ட் பயோடேட்டாவே 12 pagesனா ஃபுல் பயோடேட்டா ஒரு வால்யூமாக இருக்கும் போல இருக்கு. ஸோ இந்த 1 minute how am I going to condense all his achievements and share it to you? I want to share this information with you because you are all students. And from our resource people, we can learn so many things. And you are going to learn some very interesting facts about our speaker today. Dr. V.C. Subhash Gandhi is an alumni of Thanjavur Medical College, and he finished his MBBS in the year 2005. MBBS or a Himalayan task. Idhila vera he got the award of Best Medical Student. ஒரு டிகிரி வாங்குறதே ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் இல்லையா? பட் he did not stop with MBBS. He continued. He pursued and completed Master of Health Science, MBA in Hospital Management, and Master of Public Health in 2017. Our work experience in எடுத்துட்டீங்கன்னா, it spans over 14 years. He began as an anti-retroviral medical officer and has served in the health office of the Tamil Nadu government as health officer for 8 years. He was a project health officer of the Tamil Nadu Health Systems Pudukkottai. In the Pudukkottai அவர் செஞ்ச விஷயங்களை பார்த்துட்டீங்கன்னா that runs to 2 pages. He has contributed so much towards health camps to the tribals near Pudukkottai, conducted a lot of awareness programs, and because of his service, no wonder in 2014 and 2016 he received the Best Doctor Award from the District Collectorate of Pudukkottai. Amazing இல்லையா? In all his educational journey, he seems to be an outgoing student. Right from the time he was a school student, he was found to be the best outgoing student in school. College in எடுத்துட்டீங்கன்னா best medical student. And when it comes to work, again he puts the seal of excellence as the best doctor. What a beautiful lesson. Even அவர் பேசுறதுக்கு முன்னாடியே அவர் வாழ்க்கையிலிருந்து இவ்வளோ ஒரு பெரிய பாடமா? In whatever you do, put the stamp of excellence. Not only that,
He has been a resource person and chairman of several scientific sessions in national, local, state level, international conferences related to healthcare system, especially non-communicable diseases. இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்க என்ன நினைப்பீங்க, ஓ இவர் ரொம்ப சூப்பர் பிரில்லியன்ட் போல இருக்கு. ஆனா இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்டர், he is just not an academician with brains. He has again put a stamp of excellence in literary arts. எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ்லயும் ஒருத்தர் எக்ஸலண்டா இருக்க முடியுமா? மெடிக்கல் காலேஜ்ல படிக்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஒன்று அவங்க மெடிக்கல் ஃபீல்டை படிச்சு அதுலேயே இருப்பாங்க இல்லையா? இன் மெடிக்கல் காலேஜ் அட் தஞ்சாவூர் மெடிக்கல் காலேஜ் he got the award as best medical student. அதே டைம்ல best cultural art secretary. Amazing, sir. Hats off to you. So if you read his extracurricular activities, அதுவே ஒரு 5 பக்கம் போகுது. பெஸ்ட் ஒரட்டோரிக்கல் ஸ்பீச் காம்படிஷன்ஸ், எல்லா காம்படிஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைஸ் தான். பாவம் மற்றவங்கெல்லாம் இவர் போட்டி போட்ட பேசாம வாபஸ் வாங்கிட்டு போயிடணும்னு நினைக்கிறேன். பிகாஸ் wherever he goes, he seems to be the best speaker, the best poet, participated in so many programs. So today, sir, we are so proud to have such a committed person, a talented person with such diverse, multifaceted person to address our students. இந்த விஷயங்கள்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சு டாக்டர் சுபாஷ் காந்தியை நான் இன்வைட் பண்ணல. 2 years ago, I happened to meet him when Ambedkar College was planning to conduct a national-wide health camp at our college. And when I met Dr. Subhash Gandhi, it is then I started to acquaint myself with him. And today I'm going to tell you something that is not there in the 12 pages. In the 2 years, appopo we used to share certain things over the WhatsApp. I used to tell him, sir, can you help me with this? Some friend of mine is not well. Enga poganum, sir. Idha patti or advice solringla. What can we do about this? Sir, எப்போதுமே நான் பெரிய மெசேஜை இங்கிலீஷ்ல டைப் பண்ணுவேன். அவர் சுருக்கமா 2 வார்த்தையில தான் பதில் கொடுப்பாரு. ஓகே மேடம், தேங்க்யூ மேடம். ஐ திங்க் இதை நீங்க கண்டிப்பா உங்க டிக்ஷனரியில நான் சேர்த்து கொடுக்கணும் சார். உங்க வாழ்க்கை டிக்ஷனரியில நோ என்ற வார்த்தையே இல்லை போல இருக்கு. Such a caring person. In spite of his busy schedule, whenever I have approached him, the answer has never been no. So dear students, இதுல இருந்து இன்னொரு பாடத்தை நீங்க கத்துக்கணும். நம்ம when people ask us for help, நம்ம உடனே எஸ்ன்னு சொல்லிடுறோம். ஆனா அந்த எஸ் ஆக 1 வாரமா இருக்கு, 1 மாசமா இருக்கு, ஏன் 1 வருஷமா கூட எஸ்ன்னு தான் இருக்கு. But when you take Dr. Subhash Gandhi, when he says yes, within 24 hours அதுக்கு ஒரு solution இருக்கும். Either he will provide the solution, he will lead you to the solution, or he will be the solution. So this is a great lesson I've learned from you, Dr. Subhash Gandhi. It is such a proud privilege to have you with us. Today, he is going to talk to us about a vaccination, a fight against COVID-19. So coronavirus வெல்ல ஒரே ஒரு ஆயுதம் இருக்குன்னா அது தடுப்பூசி. அதை பத்தி தான் டாக்டர் நம்ம கிட்ட பேச போறாரு. So over to you, Dr. Subhash Gandhi, and a very, very warm welcome. Thank you so much for coming. And we look forward to hearing from you. And I surely believe you will be the catalyst. And after listening to you, everybody will go and get vaccinated. Thank you, sir. Over to you, sir. அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் பேசுறது கேக்குதா மேடம்? கேக்குதுங்க சார். மேடம் சொன்னது எல்லாமே ரொம்ப நெகிழ்ச்சியா இருக்கு. அதை எனக்காக நான் எடுத்துக்கல, என்னுடைய அப்பா அம்மாவுக்கும் என் கூட ஒர்க் பண்ண எல்லாத்துக்காகவும் நான் அதை ஏற்றுக்கிறேன். அவங்க எல்லாம் இல்லை அப்படின்னா நான் இந்த அளவுக்கு வந்திருக்க முடியாது. என்னோட டீச்சர்ஸ், என்னோட வெல்விஷர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் தேங்க்ஸ். மேடம் என்னைய ஒரு ஆட்டோகிராஃப் மாதிரி திரும்பி பார்க்க வச்சிருக்காங்க. ரொம்ப நெகிழ்ச்சியா இருக்கு இதை பார்க்கும்போதே. நான் பேசுறதுக்கு முன்னாடிங்க மேடம் ஒரு 2 பேர் வாலண்டியர்ஸ் பேசிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் பேசுறேங்க மேடம். ஹோம் சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து யாராவது ஒருத்தர் கோவிடை பத்தி ஒரு 1 மினிட், அதே மாதிரி யூத் ரெட் கிராஸ்ல இருந்து யாராவது ஒருத்தவங்க ஒரு 1 மினிட் பேசின பிறகு நான் பேசுறேங்க மேடம். ரமேஷ் சார் ப்ளீஸ். சார், எனக்கு ஆக்சுவலாக நானும் ஒரு கோவிட் இன்ஃபெக்டட் அண்ட் ரிகவர்ட் பேஷண்ட் தான்.
ஃபர்ஸ்ட் என்ன சிம்டம்ஸ் என்ன சொல்றாங்க, டே ஒன்லேருந்தே நீங்க நோட் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க. நான் டே ஒன்லேருந்து நோட் பண்ற மாதிரியே சுச்சுவேஷன் இல்லை. ஏன்னா நான் எப்போ போனாலும் எனக்கு ஆர்டிபிசிஆர் நெகட்டிவ்லேயே வந்துட்டு இருந்தது. பட் சிம்டம்ஸ் ரொம்ப சிவியரா பர்சிஸ்ட் ஆச்சு. லைக் ஸ்மெல்லே சுத்தமா தெரியல. அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜ், சிவியர் பாடி பெயின் இந்த மாதிரி வந்து நான் ஒரு அதுக்கப்புறம் போய் பார்த்தாதான் எனக்கு வந்து ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் போகும்போது தே செட் யூ ஆக்சுவலி ஐ வாஸ் இன்ஃபெக்டட் வித் டெங்குன்னு சொல்லிட்டு டெங்குவோட ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஹாஸ்பிட்டல்ல எனக்கு எடுக்கும்போதும் ஆர்டிபிசிஆர் நெகட்டிவ். தென் ஃபைனலாக என்ன பண்ணாங்க, கூட வந்து நம்மளுக்கு ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர் கூட யார் இருக்காங்கன்னு பார்த்துட்டு என்னோட மதரை செக் பண்ணாங்க. என்னோட மதரோட ஹிஸ்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா அது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஏன்னா ஷி வாஸ் இன்வால்வ் இன் ஆர்டிஏ அண்ட் ஷீ ஹேட் த்ராம்போசிஸ் இன் போத் லங். அது வந்து நம்ம எவ்வளோ பேர்கிட்ட நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாலும் புரியாது. ஸோ அவங்களுக்கு எப்போ பார்த்தாலும் கோவிட் ஆக்டிவிட்டி இருக்குது. ஏன்னா அந்த கிளாஸ் பீட் அப்பியரன்ஸ் வரும். ஏன்னா அவங்களுக்கு ஷீ ஹேட் அ லங் இன்ஜுரிங்கிறது நிறைய பேருக்கு புரியாது. நம்ம டாக்டர்ஸ்ட்டு போய் பழைய கேஸ் ஹிஸ்ட்ரி சொல்லும்போது தான் தெரியும். ஆனால் அவங்கள என்ன சொல்லிட்டாங்க, அவங்க தான் கோவிட் பேஷண்ட்டு, நீங்கள் அவங்களோட கூட இருந்ததுனால யூ மைட் பி silent asymptomatic carrier னு சொல்லிட்டு they stopped treating immediately. They refused to stop treating. It has happened to me. அதுக்கப்புறம் they said either நீங்க இமிடியேட்டா வேற ஏதாவது ஹாஸ்பிட்டல் ஷிஃப்ட் பண்ணுங்க or you just எங்க உங்களை எடுத்துக்கிறாங்களோ நாங்க அனுப்பிடுவோம். ஏன்னா I was admitted only for dengue. This happened during 25th of March. Then suddenly அப்புறம் நம்ம கொஞ்சம் நல்ல ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் கேட்டு நாங்கள் போய் ட்ரீட்மெண்ட் போகும்போது அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் they found out night they found out that திருப்பி ஆர்டிபிசிஆர் பண்ணும்போது பாசிட்டிவ் சொன்னாங்க. அப்புறம் they did the CT and found out my score was 17 out of 40. சார் என்னோட பேசிக் கொஸ்டின் என்னன்னா, இந்த ஆர்டிபிசிஆர் டெஸ்ட் ரொம்ப ரிலையபிள் தானா? ஏன்னா நான் வந்து பே பண்ணி ஐ டென்ட் கோ ஃபார் எனி கவர்மெண்ட் ஸ்க்ரீனிங். ஏன்னா நமக்கு அந்த கொஞ்சம் நமக்கு சோம்பேறித்தனமாகவும் இருந்திருக்கலாம். பட் பே பண்ணோம்னா நமக்கு டெஸ்ட் ரிலையபிளாக இருக்கலாம்னு நினச்சிட்டு டு பி வெரி ஃப்ராங்க் என்கிட்ட எல்லா ரிப்போர்ட்ஸும் இருக்குது. நான் 3 times டெஸ்ட் எடுத்திருக்கேன். 3 times நெகட்டிவ், இன்க்ளூடிங் த டே ஐ வாஸ் அட்மிட்டட் ஃபார் டெங்கு. ஸோ மத்தியானம் எனக்கு ஒரு 11:30 12 o'clock பண்ணும்போது கூட நான் நெகட்டிவ் ஆர்டிபிசிஆர். பட் சடன்லி 7 o'clock நான் 7 o'clock 10 o'clock நான் பாசிட்டிவ் ஆகிட்டேன். Sir, can you shed light on this factor that RT-PCR தான் ரிலையபிள் டெஸ்டா, இல்லை நம்ம வந்து நம்மளோட சிம்டம்ஸை ரிலை பண்ணி நம்ம டாக்டர்ஸ் கிட்ட போகணுமா? ஏன் அப்படின்னு கேட்டோம்னா, இனிஷியல் ஸ்டேஜஸே நிறைய பேர் என்ன சொல்கிறாங்க, டே 1 மார்க் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா 5 to 7 daysலேருந்தே கிரிட்டிக்கல் பீரியட் ஸ்டார்ட் ஆகும். நம்ம டே 1லேருந்து நீங்கள் சிம்டமை மார்க் பண்ணுங்கன்றாங்க. அப்படி பார்த்தீங்கன்னா நான் அட்மிட் ஆகும்போது இட் வாஸ் லிட்டரலி 15 days after I got the first symptom. Sorry, I made a lengthy appeal to you, sir. Any other students, please open up. You can share your doubts. ஏன்னா நிறைய சந்தேகங்கள் இருக்கு இல்லையா நமக்கு. So unless you open up and share, you've got such an experienced person and an expert in this field. So you can ask your doubts. Sir is just like நம்ம காலேஜ் ப்ரொஃபஸர் நினைச்சுக்கோங்களேன். So don't, I think நான் உங்களை ரொம்ப பயமுறுத்திட்டேன் அவரை பத்தி சொல்லி. He is our friend. So he has come to help you. Okay. உதயகுமார் லைன்ல வராரு மேடம். உதயகுமார். Yes, welcome. Welcome to Uday Kumar. Please join and a warm welcome to you. Thank you for joining, sir. So I want our students to open up and ask some questions. See, this is the difference between a TV program and this webinar. TVல பேசிக்கிட்டே போயிட்டு இருப்பாங்க, நமக்குன்னு சில டவுட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா? So இப்போ raise your doubts. See, that is the difference. ஏன் டிவில வேக்சினேஷன் தடுப்பூசின்னு சொல்லிட்டு இன்னும் அந்த டார்கெட் ஏன் ரீச் பண்ணலன்னு தெரியுமா? That is because many people have doubts. So this is not a TV show, my dear students. This is a time when you can interact with such a great personality, one-to-one interactions. You can ask him various questions. We are not conducting a program of information. We are conducting a program of transformation. So please ask your questions. Unga knowledge base panni, what you know, sir will present his lecture. So over to you, students. Please come forward. Yes, ma'am. Ma'am, I'm Shweta from Nutrition Department, first year, ma'am. Yes, Shweta, please go ahead. மேம், இப்போ கொஞ்ச நாள் ரீசெண்டா தான் 1 month ஆகுது. அப்போ வந்து அப்பாவும் அம்மாவும் வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி சிக் ஆயிட்டாங்க. ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனாங்க. அப்போ செக் பண்ணும்போது வந்து அம்மாவுக்கு வந்து பாசிட்டிவ்னு வந்துருச்சு, அப்பாவுக்கு வந்து நெகட்டிவ்னு வந்துச்சு. ஆனா அப்பாவுக்கு தான் வந்து அந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாம் வந்து ஹெவியா இருந்தது. ரொம்ப அவரால் வந்து மூச்சு இழுக்கவும் முடியல, ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாரு. இன்னும் அவருக்கு வந்து சரியாகல.
ஆனா அவருக்கு வந்து நெகட்டிவ்னு தான் சொல்லிட்டாங்க. ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்து 1 மந்த் இருக்கும்போது அப்படியே ட்ரீட்மெண்ட் குடுத்துட்டு, ஆக்ஸிஜனுடைய லெவல் வந்து ரெய்ஸ் ஆன உடனே வீட்டுக்கு அனுப்பிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்களே பார்த்துக்கங்கன்னு சொல்லிட்டு அனுப்பிட்டு இருக்காங்க. அம்மாவையும் வந்து 1 வீக் வச்சிருந்து சரியாயிட்ட உடனே அனுப்பிட்டாங்க. இப்போ வந்து வீட்ல இருக்காங்க. இதுக்கு முன்னாடியே 1 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து நானு, அண்ணா, அப்புறம் தங்கச்சி, அம்மா நாங்க 4 பேரும் வந்து கோவிடால வந்து அஃபெக்ட் ஆயிட்டு அங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டு தான் வெளியே வந்தோம். மறுபடியும் வந்து இப்போ அஃபெக்ட் ஆன உடனே அண்ணனும் வேக்சினேட் பண்ணிட்டான். நானும் இப்போதான் ஒரு 3 டேஸ் ஆகுது வேக்சின் எடுத்துட்டேன். என்ன ரீசன் சார்? அப்பாவுக்கு வந்து அந்த சிக்னஸ் இன்னும் இருந்துட்டே இருக்கு, இருமல் அதிகமாயிட்டே இருக்கு, அப்புறம் சளியும் அதிகமா இருக்கு. எந்திரிச்சு இப்பதான் லைட்டா நடக்கிறாரு. ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு சார். தேங்க்யூ. Thank நான் you, பேசும்போது Shweta. உங்களுக்கு சொல்றேன் ஸ்வேதா. தேங்க் Anybody else has a question to ask? Madam Srinivasan from Yes. Chemistry Department. Welcome, sir. Yes, sir. வணக்கம் மேடம் அண்ட் வணக்கம் சார். ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் லேடிஸ் ரிலேட்டிவ்ஸில் இருக்க லேடிஸ் வரை நான் பேச விரும்புகிறேன். ஏன்னா they are not able to attend this meeting. Some of relative ladies வந்து they are in the menopause stage. We all know that menopause stage வந்து ஹார்மோன் சேஞ்சஸ் இருக்கும். And during that period ladies we know they both physical mental troubles இருக்கும். அது மாதிரி ஸ்டேஜில் வந்து இது வேக்சின் எடுக்கலாமா? ஏன்னா எங்கள் லேடி ரிலேட்டிவ்ல ரொம்ப ரொம்ப இதுவாக இருக்காங்க. அதனால ஏதாவது கான்சிக்வன்ஸ் வருமா? அதனால இன்னும் நிறைய சைடு எஃபெக்ட்ஸ் ஆர் சம்திங் வரும். அது கிளாரிஃபை நான் பண்ணிங்கன்னா பேசும்போது சொல்றேங்க சார். கொஸ்டின் சொல்லுங்க. ஜெகத்ரிச்சன் சார் ஃப்ரம் ஹோம் Yes, சயின்ஸ் sir. டிபார்ட்மெண்ட் சார். எஸ் சார். சார் டயபெட்டிஸ் பேஷண்ட்ஸ்லாம் வந்து கோவிட் வேக்சின் எடுத்துக்கலாமா சார்? இப்போ அவங்க எடுத்துக்கலாம் நிறைய ஆஃபீஸ்லலாம் வந்து ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை இழக்கிற நிலமை வருது சார். நான் பேசும்போது சொல்றேன் சார். நான் பேசும்போது okay. சொல்றேன். Yes, doctor. நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க டாக்டர். பொறுப்பிலை பிறந்து தென்னன் புகழிலே கிடந்து சங்கத்து இருப்பிலே இருந்து வைகை ஏற்றிலே தவழ்ந்த பேதை நெருப்பிலே நின்று கற்றோர் நினைவிலே நடந்த ஓர் ஏனம் மறுப்பிலே பயின்ற பாவை மருங்கிலே வளர்கின்றாள். அன்னை தமிழுக்கு முதல் வணக்கம். டாக்டர் அம்பேத்கர் கலை அறிவியல் கல்லூரி, வியாசர்பாடி, சென்னை. இந்த பெயரை உச்சரிக்கும் பொழுதே ஒரு மலர்ச்சி, ஒரு உற்சாகம். ஏனென்றால் உச்சத்திலே ஒரு சூரியன், அவர் ஊமை ஜனைகளின் நாயகன். இந்தியா முழுவதும், ஏன் உலகம் முழுவதும் அதிக அளவிலான சிலைகள் யாருக்கு இருக்கிறது என்றால், வாளெடுத்து வீசவில்லை அவர், தாளெடுத்து வீசினார். தாளெடுத்து மட்டும் வீசவில்லை, அவர் சட்டங்களாகவே மாற்றினார். அவர்தான் நம்முடைய டாக்டர் புரட்சியாளர் டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்கள். அவர்களுடைய கல்லூரியில், அவர்கள் பெயர் கொண்ட அந்த கல்லூரியில் எல்லோரும் ஓர்குலம் என்ற ஒரு ஒற்றை குரலில் நீங்கள் எல்லாம் பயில்வது எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியை தருகிறது. வானத்து விண்மீன்களாய், வண்ண தோரணங்களாய், கடல் மீன்களாய், கன்னித்தமிழ் சொற்களாய், நான் பெரிதும் விரும்பும் வைரமுத்து கவிதைகளாய், அம்பேத்கருடைய சட்டங்களாய், கர்ணனின் ஈர உள்ளங்களாய், சூரரை போற்று வீர உள்ளங்களாய் இன்றைய நிகழ்வில் கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய உங்கள் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்களை பதிவு செய்கிறேன். தன்னை மெழுகாய் உறுத்தி வழியையும் ஒளியையும் உங்களுக்கு காட்டிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய டாக்டர் அம்பேத்கர் கலை அறிவியல் கல்லூரியினுடைய முதல்வர் அவர்களுக்கும், இந்த நிகழ்ச்சியை சிறப்பாக நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஹோம் சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஹெச்ஓடி மற்றும் அனைத்து ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும், மற்றும் இந்த நிகழ்ச்சியை சிறப்பாக ஒருங்கிணைத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய யூத் ரெட் கிராஸ் கோஆர்டினேட்டர் ப்ரோக்ராம் ஆஃபீஸர் அவர்களுக்கும், மற்றும் இந்த நிகழ்ச்சியில பங்கேற்றிருக்கக்கூடிய மாணவ மணிகள், ஆசிரியர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் நன்றியையும் மகிழ்ச்சியையும் பேரன்பையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தோம்னா மிக முக்கியமான ஒரு தலைப்பு, முக்கியமான ஒரு நேரத்துல நம்ம இதை பத்தி பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். மேடம் சொன்ன மாதிரி இந்த கொரோனாவை வெல்லக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆயுதம், பேராயுதம் எது அப்படின்னா தடுப்பூசி தான். ஃபர்ஸ்ட் நீங்க சொன்னதை வச்சு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இந்த கோவிட குறித்துன முற்றிலும் புரிதல் வந்து நிறைய இருக்கு. நான் ரொம்ப சிம்பிளா உங்களுக்கு சொல்றேன். நீங்க உங்களுக்கு இருக்க டவுட்ஸை வந்து நான் பேசி முடிச்ச பிறகு கேட்டீங்கன்னா நம்ம ஈஸியா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். நான் ஒரு 10 நிமிஷம் தான் எடுத்துக்குவேன். உங்களுக்கு ஒரு மேக்ஸ் மாதிரி தான் இந்த கோவிட். நான் சொல்றதெல்லாம் ஃபார்முலா. இந்த ஃபார்முலா விட்டு நம்ம விலகி போனோம்னா மேக்ஸ்ல எப்படி சம் தப்பாகுமோ அது மாதிரி தப்பாயிரும் எல்லாமே. நீங்க கேட்ட கொஸ்டின்ஸ்க்கும் அதுல ஆன்சர் வரும். இப்ப வந்து எளிமையா சொன்னோம்னா கோவிட்னுடைய அறிகுறிகள் எல்லாத்துக்குமே தெரியும். என்னவா இருக்கும்? ஒண்ணு காய்ச்சலா இருக்கும், இருமல், சளி, தொண்டை கரகரப்பு, தொண்டை வலி, உடல் சோர்வு, ரொம்ப டயர்டா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க.
அப்படி இல்லைன்னா ஒரு டேஸ்ட் தெரியல, ஸ்மெல் தெரியலன்னு சொல்லுவாங்க. சுவை தெரியல, வாசமின்மை, எனக்கு வந்து ஸ்மெல் வந்து தெரியல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதை தாண்டி என்ன இப்ப எப்படி இருக்குன்னா வயித்தாலை, அதாவது டயரியா இருக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா வந்து வாந்தி. இது எல்லாம் வந்து சேர்ந்து இன்னும் கொஞ்சம் பேஷண்ட் நான் பார்க்கும்போது எப்படி சொல்றாங்கன்னா இடுப்பு வலி சொல்றாங்க. இந்த இடுப்பு வலி கூட வந்து கோவிட்னுடைய அறிகுறிகளா இருக்கு. ஸோ இதுதான் வந்து நான் திரும்ப ஒரு முறை சொல்றேன். காய்ச்சல், இருமல், சளி, தொண்டை வலி, தொண்டை கரகரப்பு, இருமல், மூச்சு திணறல் கூட சில பேர்த்துக்கு இருக்கும். அதாவது சுவையின்மை இருக்கும். அடுத்தது வந்து அவங்களுக்கு வந்து டேஸ்ட் தெரியல, ஸ்மெல் தெரியலன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கும். ஒரு என்ன வாசம்ன்றதே அவங்களுக்கு தெரியாம போயிடக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. இதை தாண்டி வந்து வயிற்றுப்போக்கு இருக்கலாம், வயிற்றாலை போறது இருக்கலாம், அப்படி இல்லைன்னா வாந்தி இருக்கலாம். உடல் சோர்வு, உடல் வலி, ரொம்ப டயர்டா ஃபீல் பண்ணுவாங்க. இதுதான் வந்து கொரோனாவினுடைய அறிகுறிகள். இது ஏதாவது ஒண்ணு நமக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் முதல்ல அப்படின்னா, நம்ம வீட்டுல இருக்கவங்க மற்றவங்கள்ட்ட பழகிறத அந்த அந்த தொடர்பை வந்து விட்டுட்டு தனிமைப்படுத்திக்கணும். ஒரு அழகான ஒரு காணொளி போட்டாங்க, ஏவி போட்டாங்க. அதுல ரொம்ப நெகிழ்ச்சியா இருந்துச்சு அதுல சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள். தனிமைப்படுத்திக்கணும். முதல்ல இந்த அறிகுறிகள் இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து நம்ம வீட்டுல தனிமைப்படுத்திக்கணும். இது ஃபர்ஸ்ட் தெரியணும். நம்ம வந்து ஆர்டிபிசிஆர் டெஸ்ட் வந்து அடுத்தது எடுக்கணும். மேடம் சொன்ன மாதிரி நம்ம கோல்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டெஸ்ட்ன்றது வந்து ஆர்டிபிசிஆர் ஸ்வாப் டெஸ்ட். அதுல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சளியை எடுப்பாங்க. சளி மாதிரி மூக்கு வழியா வெளில விட்டு எடுப்பாங்க. ரொம்ப ஒரு ஒரு கூச்சமா ஏற்படும் சொல்லுவாங்கல்ல, கூசுதுன்னு சொல்லுவோம்ல, அந்த மாதிரிதான் இருக்கும். ஒரு குச்சியில பஞ்சை வச்சு உள்ள விட்டு எடுப்பாங்க. அது கூசுற மாதிரி இருக்கும். அது வந்து வலிக்காது, ஊசி போடுற மாதிரி இருக்காது. அதே மாதிரி தொண்டைக்குள்ள வந்து விட்டு அதுலயும் வந்து அந்த எச்சில் உமியில அந்த சளி இருந்துச்சுன்னா தொண்டையில இருந்து எடுப்பாங்க. இதுதான் வந்து ஆர்டிபிசிஆர் ஸ்வாப் டெஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க. இதுதான் கோல்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டெஸ்ட். இந்த டெஸ்ட் மேடம் சொன்ன மாதிரி எல்லாத்துக்கும் பாசிட்டிவ் வருமா அப்படின்னு சொன்னா 77% வந்து பாசிட்டிவிட்டி வரும். சென்சிட்டிவிட்டி வந்து 77% இருக்கு. இதுதான் வந்து கோல்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டெஸ்ட். இதை தாண்டி வந்து எப்படியும் மிஸ் பண்ணிட மாட்டோம் டாக்டர்ஸ். மேடம் எங்க மிஸ் பண்ணாங்கன்னு நான் சொல்றேன். இப்ப நம்ம வந்து அறிகுறிகள் நமக்கு தெரியுது, நம்ம வந்து தனிமைப்படுத்திக்கிறோம். அடுத்தது வந்து டெஸ்ட் எடுக்க போறோம். டெஸ்ட் வந்து ஆர்டிபிசிஆர் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறோம். பார்க்கும்போது அதுல வந்து பாசிட்டிவ்னு வருது. வந்துச்சுன்னா அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நம்ம மேடம் சொன்ன மாதிரி எத்தனாவது நாளுன்றதை வந்து நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். எல்லாத்துக்குமே தெரியும் நமக்கு என்னைக்கு காய்ச்சல் ஆரம்பிச்சிச்சு, என்னைக்கு உடல் சோர்வு ஆரம்பிச்சிச்சு. ஏதாவது ஒரு விஷயத்தோட தொடர்பு படுத்தி பார்த்தோம்னா நமக்கு நல்லாவே தெரியும் இத்தனாவது நாள் நமக்கு வந்து ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படின்றத தேதி தெரியும். தேதியில இருந்து அறிகுறிகள் என்னைக்கு ஆரம்பிச்சிச்சுன்றத 1, 2, 3ன்னு கவுண்ட் பண்ணணும். எப்படி கவுண்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா 5வது நாள், அந்த 5வது நாள் தான் நம்மளுடைய இந்த கோவிட் கதையில ரொம்ப முக்கியமான நாள் வந்து எதுன்னா 5வது நாள். இந்த ஆர்டிபிசிஆர் நம்ம பண்றோம். பண்ணிட்டு அதுல பாசிட்டிவ்னு வருதுன்னா அடுத்தது வந்து நம்ம ரத்த டெஸ்ட் பண்ணணும். இந்த ரத்த டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தோம்னா கண்டிப்பா ரத்த டெஸ்ட்ல ரத்தத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பகுப்புகள், கூறுகள், அதாவது என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா சிபிசின்னு சொல்லுவோம், கம்ப்ளீட் பிளட் கவுண்ட், இஎஸ்ஆர்ன்றது பார்க்கணும். அதே மாதிரி டி டைமர் அப்படின்றத பார்ப்பாங்க, சி ரியாக்டிவ் புரோட்டீன்றத பார்க்கணும், சீரம் ஃபெரிட்டின்றத பார்க்கணும், லாக்டேட் டீஹைட்ரேஜினஸ் எல்டிஹெச்னு சொல்லுவோம் அது பார்க்கணும், இன்டர்லூக்கின் 6 இதெல்லாம் வந்து இன்ஃப்ளமேட்டரி மார்க்கர்ஸ். பிளட் டெஸ்ட்ல வந்து இதெல்லாம் பண்ணி பார்க்கணும். இதெல்லாம் பண்ணி பார்க்கும்போது பிளட் டெஸ்ட்ல வந்து கண்டிப்பா வந்து வேல்யூ வந்து கூட இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும். ஆர்டிபிசிஆர் பாசிட்டிவ் அப்படின்னா பிளட் டெஸ்ட்டுக்கு போகணும். 5வது நாள் பிளட் டெஸ்ட் எடுத்திருக்கணும். இது ரெண்டுலையுமே இப்ப நமக்கு வந்து அறிகுறிகள் வந்து தொடர்ந்து வந்துகிட்டு இருக்கு. முதல் நாள் இருக்கு, 2வது நாள் இருக்கு, 3வது நாள் இருக்கு. இதுல தலைவலியும் வரும் இந்த அறிகுறியில. நான் சொல்ல மறந்துட்டேன். இப்ப நம்மளோட சொன்ன அறிகுறிகள்ல ஏதாவது 1, 2 அறிகுறிகள் அப்படியே இருக்கும், நமக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கு அப்படின்னா சிடி ஸ்கேன் இந்த ஆர்டிபிசிஆர் பாசிட்டிவ்னு சொல்லி பார்த்த உடனே நம்ம பண்ணக்கூடாது. அதுதான் வந்து நம்ம மேக்ஸ்ல வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. இந்த கதையிலேயே ரொம்ப முக்கியமானது அதுதான். இந்த கோவிடை வந்து நம்ம எப்படி எதிர்கொள்றோன்ற விஷயத்துல முக்கியமான விஷயம் வந்து இந்த சிடி ஸ்கேனை வந்து 5வது நாளைக்கு முன்னாடி எடுக்கவே கூடாது. 5வது நாளைக்கு அப்புறம் தான் எடுக்கணும். ஏன்னா அப்பதான் வந்து நம்மளுடைய நுரையீரல்ல, லங்குல எந்த அளவுக்கு தொற்று இருக்கு, எந்த அளவுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தி இருக்குன்றத பார்க்க முடியும். 5வது நாளைக்கு முன்னாடி அறிகுறிகள் இருந்து பார்த்தாலும் அவங்களுக்கு நல்லா இருக்குன்னு தான் வரும். அந்த நல்லா இருக்குன்னு வரதை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு எந்த விதமான தொந்தரவும் 5வது நாளைக்கு மேல வந்துச்சுன்னா நம்ம அதுக்குரிய வைத்தியங்கள் பார்க்க மாட்டாங்க. அவங்க பாட்டுக்கு அசால்ட்டா விட்டுருவாங்க, நமக்கு தான் நல்லா இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு. அதனால ஆர்டிபிசிஆர் பாசிட்டிவ்னு வருதுன்னா 5வது நாள் ரத்த டெஸ்ட் பண்ணணும். 5வது நாளைக்கு மேல 6வது நாள், 7வது நாள், இந்த 6வது நாள்
இதுல வந்து சிடி ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்கணும். சிடி ஸ்கேன் நுரையீரல் பண்ணி பார்க்கும்போது தான் கண்டுபிடிக்க முடியும். இப்ப நான் சொன்னது ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா, அறிகுறிகளை தெரிஞ்சுக்கிறோம், தனிமைப்படுத்திக்கிறோம், ஆர்டிபிசிஆர் டெஸ்ட் பண்றோம், அந்த சளி மாதிரி கொடுக்குறோம், பாசிட்டிவ்னு வந்தா ரத்த டெஸ்ட் பண்றோம். ரத்த டெஸ்ட் வந்து பண்ணி பார்க்கும்போது அதுக்கு அடுத்தது வந்து அதுல ஏதாவது மாற்றங்கள் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் சிடி ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்குறோம். அதுல வந்து லங்ல எவ்வளவு மேடம் சொன்னாங்க, 40க்கு 17% வந்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்ப நான் சொன்ன மேடம் சொன்ன ஒரு கணக்கு வந்து, மேடம் வந்து அறிகுறிகள் ஆரம்பிச்சதுல இருந்து 15வது நாள் நம்ம சொன்னாங்க. அந்த 15வது நாள் அப்ப அவங்களுக்கு 40க்கு 17% போது ஒரு 50% வந்து லங் இன்வால்வ்மெண்ட் வந்துருது. நான் சொன்ன அந்த 6வது நாள் நம்ம பார்க்கிறோம் அப்படின்னா, அந்த 6வது நாளே ஆரம்ப நிலையிலேயே நம்ம நுரையீரலுடைய தொற்றை கண்டுபிடிச்சோம்னா ரொம்ப ஈஸியா ட்ரீட் பண்ண முடியும். அவங்களை ஈஸியா ஆக்சிஜன்லாம் தேவைப்படாது. ரொம்ப உயர்வான மருந்துகள்லாம் நமக்கு தேவைப்படாது. சாதாரண மருந்துகள் கொடுத்து அவங்கள வந்து காப்பாத்தி கொண்டு வந்துடலாம். இந்த விஷயங்களை வந்து ரொம்ப தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். இந்த ரத்த டெஸ்ட் ஏன் பண்றோம் அப்படின்ற ஒரு டவுட் உங்களுக்கு வந்திருக்கலாம். அதுதான் ஆர்டிபிசிஆர் பாசிட்டிவ்னு வருது இல்ல, அதான் சிடி ஸ்கேன் எடுக்கிறோம்ல, அப்புறம் எதுக்கு இந்த நடுவுல இந்த ரத்த டெஸ்ட் அப்படின்னா, இந்த ரத்த டெஸ்ட் ஏன் பண்றோம்னா, நம்மளுடைய கோவிட் வந்து இறப்பு அதிகமாகுது, இறக்குறாங்க அப்படின்றதுக்கு முக்கியமான காரணம் வந்து அந்த ரத்தத்துல உறைதல் தன்மை. உங்க எல்லாத்துக்கும் தெரியும், அந்த கிளாட்டிங் டெண்டன்சி, அதாவது ரத்த முறைதல் தன்மையை வந்து அதிகப்படுத்தி விடுறது வந்து இந்த கோவிட் தொற்று. இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து உடம்புக்குள்ள போனோடனே அந்த ரத்த முறைதல் தன்மையை வந்து அதிகப்படுத்தும். அதனால அந்த ரத்த டெஸ்ட்ல அந்த ரத்த பகுப்புகள் வந்து எப்படி இருக்குன்றத பார்த்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான மருந்துகளை, மாத்திரைகளை நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த ரத்த உறைதல் தன்மையை வந்து நம்மளால தடுக்க முடியும். எப்படி வந்து நுரையீரல் தொற்றுக்கு மருந்து கொடுக்குறோமோ அதே மாதிரி இந்த ரத்த முறைதல் தன்மைக்கு நம்ம மருந்து கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ரத்தம் வந்து எந்த இடத்துலயும் நம்ம உடம்புல கட்டி ஆகாது, கிளாட் ஆகாது. அந்த கிளாட் என்ன பண்ணும், உருவாச்சுன்னா போய் இருதயத்தை அடைக்கும், நுரையீரல் அடைக்கும், நிறைய உறுப்புகளை வந்து அது போய் ரத்த கட்டி அடைச்சிக்கும் போதுதான் அந்த இடத்துல அவங்களுக்கு உயிரிழப்பு வருது. இதுதான் வந்து கல்பிரிட். இந்த கதையிலேயே முக்கியமான ஒரு திருடன், ஒரு அழிக்கக்கூடிய ஒரு வில்லன்னு சொன்னோம்னா அது வந்து இந்த ரத்த கட்டி தான். அந்த ரத்த கட்டியை வந்து உருவாகாம பாத்துக்கிறது டாக்டர்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஆனா எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு லேட்டா வரும்போது டாக்டர்ஸால ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. இப்ப நான் சொன்னபடி பார்த்தா அறிகுறிகளை வந்து பாக்குறோம். அறிகுறிகள் நமக்கு இருந்தா தனிமைப்படுத்திக்கணும். தனிமைப்படுத்திக்கிட்ட ஆர்டிபிசிஆர் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும் சளி மாதிரி. அதுல பாசிட்டிவ்னு வந்துச்சுன்னா 5வது நாள் ரத்த டெஸ்ட் வந்து கொடுக்கணும். ரத்த டெஸ்ட்ல மாற்றங்கள் இருந்துச்சுன்னா டாக்டர்ஸ் பாத்துக்குவாங்க. 5வது நாளைக்கு மேல 6வது நாள் 7வது நாள்ல சிடி ஸ்கேன் எடுத்து பார்க்கணும். அப்பதான் நமக்கு எவ்வளவு தொற்று பாதிப்பு இருக்குன்றது தெரியும். இந்த 6 நாள் 7 நாள்ல நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அவங்க உயிருக்கு வந்து எந்த விதமான பாதிப்பும் ஏற்படாது. இதுதான் வந்து இந்த கோவிட் கதையோட முக்கியமான ஒரு பார்ட். இது சைடு வச்சு ஒரு சைடுல வச்சிருவோம். நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே உங்க எல்லாத்துக்குமே தெரியும். அதை டிவில சொல்லிட்டாங்க, நம்ம செல்போன்ல சொல்றாங்க. ஆனா அதை கடைபிடிக்கிறோமான்றது வந்து ரொம்ப கேள்விக்குறிதான். விழிப்புணர்வு நமக்கு இருக்குன்றதை விட அவேர்னஸ் எனக்கு தெரியும், அவேர்னஸ் இருக்கு, எனக்கு நாலேஜ் இருக்குன்றத வந்து பெரிய விஷயமா இருந்தாலும், எவ்வளவு பெரிய படிப்பாளிகள் இருக்கலாம், எவ்வளவு பெரிய பணக்காரங்களா இருக்கலாம், எவ்வளவோ பெரிய ஆளா இருந்தாலுமே இந்த சமூகத்துல அந்த விழிப்புணர்வை நடைமுறைப்படுத்தும் போதுதான் வந்து நம்ம வந்து அதுல கோவிட் தொற்றுல இருந்து நம்ம வெளியில வர முடியும். இப்ப சார் சொல்லும்போது சொன்னாரு, சார் எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு சார், எல்லாரும் வந்து போகக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க. அதுதான் அக்கறை. அவங்க சொல்றது பேர் தான் அக்கறை. நம்ம வெளியில போகும்போது யாருக்கு என்ன தொற்று வேணாலும் இருக்கலாம். இப்ப நான் பேசிட்டு இருந்தாலும் எனக்கு சைட்ல வந்து நான் மாஸ்க் இருக்கு. அப்ப எந்திரிச்சு போகும்போது மாஸ்க் N95 மாஸ்க் போட்டு தான் போவேன். ஏன்னா எங்க பகுதியில எல்லாம் பார்ப்பாங்க, வித்தியாசமா டாக்டருக்கு வேற பொழப்புள்ள போல இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி நினைப்பாங்க. ஆனா எனக்கு தெரியும் நம்ம எவ்வளவு பேத்த பாக்குறோம், எவ்வளவு பேத்துக்கு தொற்று ஏற்படுது, எவ்வளவு பேர் வந்து சஃபர் ஆகுறாங்க. ஸ்வேதா சொல்லும்போது சொன்னாங்க, அப்பாவுக்கு அம்மாவுக்கு வந்து அவங்களுடைய வார்த்தைகள்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அவங்களோட பாசம் எந்த அளவுக்கு இருந்திருக்கு. நம்ம வீட்டுல ஒருத்தருக்கு வரும் பொழுது நம்ம கூட இருக்கவங்களை வந்து பாதிக்கப்படும் போது நம்ம அதை விட்டு மீண்டு வர்றதுன்றது அதை வந்து அனுபவிக்கும் போதுதான் தெரியும். அதை ஸ்வேதா சொல்லும் போது அவங்க வார்த்தையில நல்லா தெரிஞ்சிச்சு. அவங்க அப்பாவுக்கும் அம்மாவுக்கும் இருக்கும்போது அந்த குடும்பமே வந்து நிலை குலைஞ்சிரும்ல. அவங்க அப்பா வந்து ஆக்சிஜன் கொடுத்து வெளில கொண்டு வந்துட்டாங்க, அம்மாவுக்கு வந்து பாக்குறாங்கன்னு சொன்னாங்க. இவங்க 2 பேரும் வேக்சின் போட்டுதான் சொல்றாங்க. இந்த விஷயம் வந்து நம்ம வீட்டுல நடக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் வெளியில போகக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க. அதை நம்ம எடுத்துக்கணும். அதை விட்டுட்டு நம்ம போய் கடைக்கு போறோம், நம்ம இப்போ முடி வெட்டிக்கிறதும் சலூனுக்கு போகணுன்றதுதான் ரொம்ப முக்கியமா நம்ம இருந்துச்சுனாலும் அதை விட முக்கியம் நமக்கு நம்ம வீட்டுல நம்மை சார்ந்தவங்களுக்கு நம்ம முக்கியம். நமக்கு வந்து உயிர் ஃபர்ஸ்ட், அதுக்கப்புறமே தான் எல்லாமே. இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி எவ்வளவு பெரிய பணக்காரங்க, எவ்வளவு பெரிய சமூகத்துல என்னென்னமோ இன்ஃபுளுசருக்கு ஆளுங்க கூட இறந்துகிட்டே இருக்காங்க. ஆனா நம்ம குடும்பத்துக்கு முக்கியம் அப்படின்றத உணரணும். உயிர் ரொம்ப முக்கியம் எல்லாத்துக்குமே. அதுக்காக தான் இதை திரும்ப ரொம்ப ஒரு வார்த்தைகள் நான் வேற மாதிரி சொல்லியிருந்தாலும் அதை நல்லா அழுத்தமா சொல்லணுன்றதுக்காக தான் பயன்படுத்துறேன்.
ஏன்னா பொதுமக்களுடைய பார்வை அதான் தான் இருக்கு. டாக்டர்னு என்ன சொல்லுவாரு, மாஸ்க் போட சொல்லுவாரு அப்படின்ற மாதிரி நினைக்கிறாங்க. மாஸ்க், ரெட்டை மாஸ்க், 2 மாஸ்க் போட்டுக்கிறது வந்து நமக்கு எந்த அளவுக்கு ப்ரொடெக்ஷன் தரும் அப்படின்னா 99% ஒருத்தருக்கு நோய் தொற்று இருந்தாலுமே நமக்கு வரதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை. நம்மளால நம்ம வீட்டுல இருக்கவங்களுக்கும் வராது. இந்த வீட்டுக்குள்ள இருக்கும்போதே மாஸ்க் போட்டுக்கணும்னு சொல்ல வரல. வீட்டுல இருந்தாலுமே கொஞ்சம் தள்ளி தள்ளி இருந்துக்கிறது நல்லது. நமக்கு அறிகுறிகள் இருந்தா தனிமைப்படுத்திக்கிறது ரொம்ப நல்லது. இந்த காலங்களை எப்படி வந்து செலவு பண்ணலாம்? நம்ம புத்தகம் படிக்கலாம், ஒரு படம் வரையலாம். எப்ப பார்த்தாலும் டிவி பார்த்தோம்னா பிரேக்கிங் நியூஸ் தான் போய்கிட்டு இருக்கும். இதை பத்தி சொல்லிக்கிட்டே தான் இருக்காங்க. உண்மையிலேயே சொல்றேன், நான் ஒரு 2 மாசமா நியூஸ்லாம் பாக்குறது இல்ல. நம்ம Facebookலயும் வாட்ஸ்அப்ல வர செய்திகளை வச்சு நான் வேற மாதிரியான ஒரு தமிழ் ஆர்வம் அதை வச்சுக்கிட்டு தான் நாங்க எல்லாமே டாக்டர்ஸ், நாங்க ஒரு சொசைட்டி இருக்கோம். எங்களுக்குள்ள நாங்க அதுலதான் மூழ்கி இருக்கோம்லே, இந்த செய்திகள் பிரேக்கிங் நியூஸ்க்குள்ள போக மாட்டோம். இந்த பிரேக்கிங் நியூஸை பார்த்துக்கிட்டு எத்தனை பேருக்கு வந்துச்சு, எத்தனை பேருக்கு இறந்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருந்தா ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கும் வந்து ஒரு மனநோய் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. ஒரு நாளைக்கு ஒருத்தருக்கு 1/2 மணி நேரம் வந்து பயப்படலாம். ஐயோ கொரோனா வருமோ அப்படின்லாம் யோசிச்சுட்டு இருக்கலாம். 24 மணி நேரமும் ஒருத்தர் கொரோனாவை பத்தி யோசிச்சுட்டு வீட்டுல உட்காந்துருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க மனநோயாளியாக கட்டாயமா மாறுவாங்க. அதுக்காக தான் நம்ம அதுக்கு மாற்று வழிகள் எவ்வளவோ இருக்கு. வீட்டுல தோட்டத்துல இருக்க அந்த செடிகளுக்கு தண்ணி ஊத்தலாம், 4 செடி வளர்க்கலாம், செல்ல பிராணிகள் இருந்தா அதோட விளையாடலாம், நம்ம வீட்டுல இருக்கவங்களோட மனம் விட்டு பேசலாம், இளையராஜா பாட்டு கேட்கலாம், கண்ணதாசன் பாட்டு கேட்கலாம், நம்ம இது முடியல படிக்காத ஒரு புக்கை படிக்கலாம், நம்ம ரொம்ப நாளான ஃப்ரெண்டு கிட்ட போன் பண்ணி பேசலாம், ஒரு வீடியோ கால் இருக்கு, ஜூம் இருக்கு, எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து பயன்படுத்தி இந்த ஒரு குறுகிய காலத்துல இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் கவர்மெண்ட் சொல்றது கடைபிடிக்கணும்னா நமக்கு நாமே ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தணும். அந்த விழிப்புணர்வு, அந்த நாலேஜ் எல்லாம் இருந்தா பத்தாது. அந்த நாலேஜ இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும், செயல்படுத்தணும். செயல்படுத்தும் போது மட்டும்தான் நம்ம கோவிட்ல இருந்து முழுமையா நம்மளை காப்பாத்திக்க முடியும். அடுத்தது தடுப்பூசி. நடக்கக்கூடாது. அதனால முதல்ல இந்த தகர டப்பாவை நீங்க இருந்து எடுத்துட்டு நீங்களும் கிளம்புங்க. சோ சாரி, சோ சாரி. நாம வேலையை பார்க்கணும். அமைதி எங்கே இருக்காங்க சார்? உங்க ஆடியோ வரல. ஆடியோ வரல சார். ஓகே. சார் வெளியே போயிட்டு திருப்பி ரீஜாயின் பண்ணுங்க சார்.
ஹலோ எஸ் டாக்டர். கேக்குதா மேடம்? கேக்குதுங்க okay. சார். எஸ் ஹலோ கேக்குதுங்களா? கேக்குது சார். ஓகே. என்னோட மிஸ்ஸஸ் கால் பண்ணாங்க. எப்போதும் போல ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் நடுவுல, வேற ஒண்ணும் இல்ல. சாரி. அதுலதான் வால்யூம்ல ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கு. நம்ம சொல்லிட்டு இருந்த மாதிரி அந்த மாதிரியான நேரங்களை வந்து நம்ம முழுமையா வந்து மாத்திக்கணும். நம்ம மாற்று வழிகள்ல அந்த நேரத்தை பயன்படுத்தினோம்னா நமக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும். இந்த நேரத்துல நம்ம அந்த மனசோர்வு, மன அழுத்தத்துல இருந்து, ஸ்ட்ரெஸ்ல இருந்து நம்ம வெளிவர முடியும் அப்படின்றத நான் கேட்டுக்கிறேன். அடுத்தது வந்து நம்மளுடைய தடுப்பூசி. மேடம் வந்து சொன்ன மாதிரி தடுப்பூசி வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆயுதம், நமக்கு ஒரு கேடயமா இன்னைக்கு இருக்கு. 2 தடுப்பூசி வந்து நம்ம பயன்படுத்துறாங்க. 2 வந்து, ஒண்ணு வந்து கோவிஷீல்டு, இன்னொன்னு வந்து கோவேக்சின். எல்லாத்துக்குமே தெரியும். இந்த கோவிஷீல்டு ஃபர்ஸ்ட் டோஸ் போட்டதுல இருந்து ஒரு 12ல இருந்து 14 வாரங்களுக்குள்ள அடுத்தது செகண்ட் டோஸ் வந்து போட்டுக்கணும். கோவேக்சின் வந்து 84வது நாள், ஃபர்ஸ்ட் டோஸ் போட்டதுல இருந்து 84வது நாள் வந்து செகண்ட் டோஸ் வந்து, சாரி நான் மாத்தி சொல்றேன். ஹலோ சார், கேக்குதா நான் பேசுறது? கேக்குது டாக்டர், கண்டினியூ. எஸ், அதாவது கோவிஷீல்டு 84வது நாள் வந்து செகண்ட் டோஸ் வந்து போட்டுக்கணும். கோவேக்சின் 28வது நாள் வந்து செகண்ட் டோஸ் வந்து போட்டுக்கணும். இதுதான் வந்து நம்ம இப்ப கொடுத்துருக்க ஷெட்யூல். அந்த கோவிஷீல்டுக்கு வந்து அந்த செகண்ட் டோஸ் போடுற அந்த ஷெட்யூலை வந்து மாத்திருக்காங்க. கோவேக்சினுக்கு வந்து 28 நாள் தான். இதுல எந்த வேக்சின் பெஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னா 2 வேக்சினுமே பெஸ்ட் தான். எந்த வேக்சின் அவைலபிலிட்டி இருக்கோ அதை வந்து போடுங்கன்னு சொல்லும்போது நம்ம நிறைய பேர் போடாமே இருந்தாங்க. ஆனா இப்ப நேத்திக்கு பாக்குறோம், ஈரோட்ல வந்து நேத்திக்கு நைட்டு 12 மணில இருந்தே வந்து அந்த லைன்ல நின்று வேக்சின் போட்டுக்கிறதுக்கு வந்துடுறாங்க. 5 மணிக்கெல்லாம் மக்கள் வந்து வேக்சின் போடுறதுக்கு நிக்கிறாங்கன்ற போது அது ஒரு நல்ல ஒரு விழிப்புணர்வு, வரவேற்கத்தக்க விஷயம். இந்த வேக்சின் போட்டா என்ன நன்மை, நமக்கு வந்து கொரோனா தொற்று வராம விட்டுருமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம். நான் தான் வேக்சின் போட்டேன்ல, எனக்கு வந்து வராது, நான் மாஸ்க் போட மாட்டேன், நான் கை கழுவ மாட்டேன், நான் வந்து தனிநபர் இடைவெளியை வந்து கடைபிடிக்க மாட்டேன், சமூக இடைவெளியை வந்து கடைபிடிக்க மாட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கக்கூடாது. வேக்சின் போடுறதுனால என்ன பயன் அப்படின்னா, மேடம் சொன்ன மாதிரி ஒரே ஒரு விஷயம், தீவிரமான தொற்று பாதிப்பு வந்து நமக்கு ஏற்படாது. அதாவது ரொம்ப மோசம், இது முடியல வேக்சின் 2 டோஸ் போட்டவங்க வந்து இறக்குறாங்க அப்படின்னா கிடையவே கிடையாது. அந்த அளவுக்கு வந்து ப்ரொடெக்ஷன் நமக்கு வந்து கிடைக்கும். இந்த லங் இன்வால்வ்மெண்ட்னு சொல்றோம்ல, அந்த நுரையீரல் தொற்று வந்து நமக்கு வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கும், வர்றதுக்கான வாய்ப்பே கிடையாது. ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து, ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்ல 9 ஸ்டாஃப் இருக்காங்க. 9 ஸ்டாஃப்ல 7 ஸ்டாஃப் வந்து திருவண்ணாமலையில, நான் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்ல சொல்றேன், 7 ஸ்டாஃப் வந்து வேக்சின் போட்டாங்க. 2 பேர் வந்து கன்சீவ் ஆயிருக்கனால அவங்க வேக்சின் போடல. இந்த 7 பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா 7 பேர் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுறாங்க. அஃபெக்ட் ஆகுறவங்க 7 பேருமே வந்து ரொம்ப சிவியரா போகல, லங் இன்வால்வ்மெண்ட்டுக்கு போகவே இல்லை. ஹோம் குவாரண்டைன்ல இருந்தே அவங்க ஐசோலேட் ஆயிட்டு அவங்க வந்து திரும்ப டியூட்டிக்கு வந்துடுறாங்க. ஸோ அந்த ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக இதை சொல்றேன். அதனால வேக்சின் வந்து கட்டாயமா போடணும். யார் போடணும் வேக்சின், யாரெல்லாம் போட்டுக்கலாம்னு ஒரு டவுட் வரும். எல்லாருமே வேக்சின் போடணும். யார் போடக்கூடாதுன்றத ஃபர்ஸ்ட் நான் சொல்றேன், அப்புறம் யார் போடணுன்றத நான் சொல்றேன். போட்டுக்க வேண்டாம் அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா, கர்ப்பிணி பெண்கள், பிரெக்னெண்டா இருக்கவங்க வந்து போட முடியாது. 18 வயசுக்கு கீழே இருக்கவங்களுக்கு வந்து இப்ப வந்து போட முடியாது. அதே மாதிரி வந்து 3வது வந்து ரொம்ப அலர்ஜி, சிவியரா அலர்ஜி ஆயிருக்கும், ஒரு ஃபுட்டாலேயோ ஒரு டேப்லெட்டாலேயோ ஒரு அலர்ஜி வந்திருக்கும், அதனால அவங்க அட்மிஷன் ஆயிருப்பாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கவங்க போடக்கூடாது. மிக முக்கியமா நம்ம இப்ப வந்து டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம், நமக்கு கோவிட் பாசிட்டிவ்னு தெரியுது, கோவிட் வந்து உறுதிப்படுத்தி இருப்பாங்க. இந்த கோவிட் உறுதிப்படுத்தினவங்க தடுப்பூசி வந்து போட்டுக்க முடியாது. இந்த 4 கேட்டகரி மட்டும்தான் வந்து தடுப்பூசி போட்டுக்க முடியாது. மீது எல்லாமே போட்டுக்கலாம். யார் யாரெல்லாம் போட்டுக்கலாம் அப்படின்ற கேட்டகரி நான் வரிசையா சொல்றேன். உங்களுக்கு இருக்க டவுட் அதுல வரும். நீங்க டவுட் கேட்டிருந்தீங்க, சுகர் இருக்கு, டயபெட்டிஸ் இருக்கு, போட்டுக்கலாமா அப்படின்னா கட்டாயமா போடணும். ஏன்னா இணை நோய்கள்னு சொல்றது எதுன்னா ப்ரெஷரு, சுகரு. அதாவது நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும், ஹோம் சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்னால தெரியும், ஹைப்பர் டென்ஷன், டயபெட்டிஸ், இது 2மே வந்து கோமார்பிட்டில அதிகமா வரக்கூடியது. கட்டாயமா வந்து போடணும். ஹைப்பர் டென்ஷன் இருந்து உயர் ரத்த அழுத்தம் இருக்கவங்க கண்டிப்பா போடணும். டயபெட்டிஸ் இருக்கவங்க கண்டிப்பா வந்து தடுப்பூசி போடணும். அது சுகர் லெவல் எவ்வளவு இருந்தாலும் கட்டாயமா போடணும். அடுத்தது வந்து ஆஸ்மா. எனக்கு வந்து நுரையீரல் ஆஸ்மா பிரச்சனை இருக்கு, மூச்சு விடுறது கஷ்டம் இருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பா போடணும். டயாலிசிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம், ரீனல் ஃபெயிலியர் இருக்கு, ரீனல் ப்ராப்ளம் இருக்கு, போடலாமா அப்படின்னா கட்டாயமா போடணும். அடுத்தது, நான் 2 வாரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு வேக்சின் போட்டேன், இப்போ வந்து நான் போட்டுக்கலாமா அப்படின்னா, 2 வாரத்துக்கு முன்னாடி வேக்சின் போட்டுட்டு இருந்தா இப்போ கட்டாயமா போடலாம். அதுவும் தவறு கிடையாது. அதுக்கு அடுத்தது, எனக்கு வந்து செப்டான் அலர்ஜி இருக்கு, பென்சிலின் அலர்ஜி இருக்கு, போடலாமா டாக்டர் அப்படின்னா கட்டாயமா போடணும். அது அந்த நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தீவிரமான ஒரு அட்மிஷன் லெவலுக்கு போயிருந்தாங்கன்னா யோசிக்கணும். சாதாரண ஒரு உணவுனாலேயோ மருந்துனாலேயோ வருது அப்படின்னா போட்டுக்கலாம்.
நான் ஆஸ்பிரின் மாத்திரை போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன், எனக்கு இருதய நோய் இருக்கு, என்ன போட்டுக்கலாமா அப்படின்னா, ஆஸ்பிரின் மாத்திரை எடுத்தாலும் போடணும், இருதய நோய் இருந்தாலும் கட்டாயமா வந்து ஒரு ஒப்புதல், ஒரு கன்சல்டிங் வந்து ஒரு நம்ம டாக்டர்கிட்ட வாங்கிக்கலாம். இந்த ஹார்ட் பேஷண்ட் மட்டும் வாங்கிட்டு அவங்களும் கண்டிப்பா போடணும். இப்ப சார் ஒருத்தர் கேட்டாங்க, இது மாதிரி மெனோபாஸ் பீரியட்ல இருக்கு, அவங்க வந்து போட்டுக்கலாமா அப்படின்னா கண்டிப்பா போடணும். மென்சுரேஷன் டயத்துல வந்து போட்டுக்கலாமா அப்படின்னு ஒரு வாட்ஸ்அப்ல ஒரு வதந்தி போட்டு விட்டாங்க, மென்சுரேஷன் டயத்துல வந்து போட்டுக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப தப்பு. மென்சுரேஷன் டயத்துலயும் நம்ம போட்டுக்கலாம். நான்வெஜ் சாப்பிட்டா போடலாமா? நேற்றுக்கு ஒரு டவுட், டாக்டருக்கே ஒருத்தருக்கு டவுட், பஸ் சிக்கன் சாப்பிட்டேன் பஸ், என்ன பஸ் வேக்சின் போட்டேன் பஸ், பயமா இருக்குன்னு. அதெல்லாம் பயப்படாதீங்க பஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கோம். அதனால எதுவுமே இந்த சிக்கன் சாப்பிட்றது, மட்டன் சாப்பிட்றது எதுவும் சாப்பிடாம போயிருமோ அப்படின்னா அதெல்லாம் எதுவும் கிடையாது, போட்டுக்கலாம். வேக்சின் வந்து எந்த தொந்தரவும் பண்ணாது. அதே மாதிரி இப்ப வந்து தொற்று இருக்கு வந்துருச்சு, அப்ப வந்து அவங்க எப்ப போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா, ஒருத்தவங்க கோவிட் பாசிட்டிவ் ஆயிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க ரெக்கவரி ஆனதுல இருந்து 3 மாசம் கழிச்சு வந்து தடுப்பூசி வந்து கட்டாயமா போடணும். 3 மாசத்துக்கு முன்னாடி போடக்கூடாது. ஏன்றதை நான் சொல்றேன். அடுத்த கேட்டகரி, இப்ப வந்து ஃபர்ஸ்ட் டோஸ் போட்டிருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் டோஸ் போட்டு வேக்சின் ஃபர்ஸ்ட் டோஸ் போட்டோடனே அவங்களுக்கு பாசிட்டிவ் ஆயிடுறாங்க. பாசிட்டிவ் ஆனோடனே அவங்க வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா 3 மாசம் கழிச்சு, ரெக்கவரி ஆனதுல இருந்து 3 மாசம் கழிச்சு தான் அவங்களும் தடுப்பூசி போட்டுக்கணும். செகண்ட் டோஸ் வந்து அவங்களுக்கு குறிப்பிட்ட காலத்துல வந்து போடக்கூடாது, 3 மாசம் கழிச்சு தான் வந்து போடணும். இந்த 2 கிரைட்டீரியா. நான் வந்து பிளட் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன், வேக்சின் போட்டா கொடுக்கலாமா அப்படின்னா 14 நாள் கழிச்சு கண்டிப்பா வந்து பிளட் நீங்க வந்து கொடுக்கலாம். இதுதான் வந்து ஓவரால் கிரைட்டீரியா. இப்ப எல்லாத்துக்கும் ஒரு டவுட் வரலாம். நமக்கு தெரியும் ரவி மரியான்னு சொல்லிட்டு நடிகர் டைரக்டர் இருக்காருல்ல, அவரு வந்து போன் பண்ணி கேட்டாரு என்கிட்ட, டாக்டர் எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சொல்லுங்க சார்ன்னு. இப்ப நான் ஒருத்தருக்கு வந்து சளி, இருமல், காய்ச்சல் இந்த மாதிரிலாம் ஒரு தொந்தரவு வந்து ஒரு 10 நாளைக்கு முன்னாடி இருந்திருக்கலாம், தலைவலி, ஆனா கொரோனாவோட அறிகுறிகளாவே இருந்திருக்கலாம். அசால்ட்டா விட்டுட்டு சரி பாத்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டு பக்கத்துல இருக்க மெடிக்கல்ல மாத்திரை வாங்கி போட்டுருக்காங்க, சரியாயிடுச்சு. ஒரு 10 நாளைக்கு முன்னாடி வந்து இப்படி இருந்துச்சு, இப்ப நல்லா இருக்காங்க. ஆனா இப்ப தடுப்பூசி போட்டுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க, போடலாமான்னு கேட்கிறாரு. போடலாம். என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நான் முன்னாடியே உங்களுக்கு வந்து இந்த கோவிட் கதை சொல்லும் போது சொன்னேன், இந்த ரத்தத்துல வந்து ரத்த முறைதல் தன்மை வந்து அதிகமாகும். கொரோனா வைரஸ் நம்ம உடம்புக்குள்ள எப்ப வருதோ அப்ப வந்து நம்ம உடம்புக்குள்ள ரத்த முறைதல் தன்மை வந்து அதிகமாகும். அப்ப ரத்த முறைதல் தன்மை அதிகமாகி ரத்த கட்டி உருவாகிறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமா இருக்குமா இல்லையா? அப்ப அந்த வாய்ப்பு வந்து 10 நாளைக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு வந்து அறிகுறிகள் இருந்தா இருக்குமா இல்லையா? 3 வாரங்களுக்கு இருக்கும். 3 வாரங்களுக்கு கொரோனா வைரஸ் உள்ள போனோடனே ரத்த முறைதல் தன்மை வந்து அதிகமாகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. அதனால அவங்க வந்து அந்த மாதிரி அறிகுறிகள் இருந்துச்சுன்னா ஒரு 2 வாரம் வெயிட் பண்ணலாம். ஏன்னா 10 நாள் ஏற்கனவே முடிச்சுட்டாங்க. 3 வாரம்ன்ற போது இன்னொரு 2 வாரம், மொத்தமா ஒரு 3 வாரம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்து தடுப்பூசி வந்து போட்டுக்கலாம். அப்படி இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா, டி டைமர்னு ஒரு டெஸ்ட் இருக்கு. அந்த டெஸ்ட் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு தெரியும். இதுதான் ரொம்ப ஒரு அறிவியல் பூர்வமான உண்மை. நீங்க தடுப்பூசியை போட்டு குழப்பிக்க கூடாது. தடுப்பூசி போட்டா ஏதாவது ஆயிருமா, தடுப்பூசி போட்டோம்னா அப்படி ஆயிருமோ இப்படி ஆயிருமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்காதீங்க. வதந்திகளை நம்பாதீங்க. தடுப்பூசி தான் ஆயுதம். தடுப்பூசி போட்டுக்கிட்டவங்க மட்டும்தான் நமக்கு தைரியமாவும் சர்வே ஆகுறதுக்கு நம்மளால முடியுன்ற மாதிரி ஒரு தன்னம்பிக்கை வரும். கொரோனா தொற்றே வந்தாலுமே நம்ம எதிர்த்து போராடக்கூடியது வந்து இந்த தடுப்பூசி தான். அந்த தடுப்பூசி வந்து தயவு செய்து போடணும். கோவேக்சின் இருந்தாலும் போட்டுக்கலாம், கோவிஷீல்டு இருந்தாலும் போட்டுக்கலாம். கோவிஷீல்டு இருந்தா செகண்ட் டோஸ் 84 டேஸ், கோவேக்சின் இருந்துச்சுன்னா 28 டேஸ். இதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். இந்த தடுப்பூசிகள் இதுதான். இது குறித்த சந்தேகங்கள் இருந்தா நம்ம திரும்ப கேட்கலாம். இதை தவிர வந்து ஹோம் சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு நம்ம நியூட்ரிஷன் பத்தி சொல்லவே தேவை கிடையாது. எல்லாத்துக்குமே தெரியும். நாங்க ஒரு கைடு ஒன்று வெளியிட்டோம். குறிப்பு குபேரன் ஒரு கேரக்டர் வச்சு பண்ணோம். மேடம் ஒரு ஐடியாஸ் கொடுத்தாங்க, அவங்க தான் அப்ரூவலும் கொடுத்தாங்க. அதுக்கப்புறம் இது பண்ணா இப்ப தமிழ்நாடு ஃபுல்லா அந்த டயட் சார்ட் வந்து போயிட்டு இருக்கு. அது மேடம்க்கு இந்த நேரத்துல வந்து தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். ஹோம் சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் தெரியும், ப்ரோட்டீன் ரிச் டயட் தான் எடுத்துக்க போறோம். சார் சொன்னாரு சைக்காட்ரிக் கவுன்சிலிங் எப்படி அட்டன் பண்ணலாம் அப்படின்னா, நான் அதுக்கும் சில வழிகள்லாம் சொல்லியிருக்கேன். பயப்படாதீங்க, அச்சப்பட வேண்டாம், பதற்றப்பட வேண்டாம். ஆனா அசால்ட்டா இருக்கக்கூடாது, திமிரா இருக்கக்கூடாது. என்ன பண்ணும் பாத்துக்கலாம், அதானே கொரோனாலாம் நமக்கு வராதுன்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்து உட்காந்துட்டு பேசுறது, செல்ஃபி எடுத்துக்கிட்டு உட்காந்துருக்கிறது, குரூப்பா சாப்பிடுறது, இந்த மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாது. இப்ப நம்ம கொடுத்துருக்க அந்த லெஷர் பீரியடு அவங்க தனித்திருங்கள்னு சொல்றாங்கல்ல, விழித்திருங்கள்ன்றாங்கல்ல. தனித்திருக்குன்னா நாமே தனிமைப்படுத்திக்கிட்டு நம்மளுடைய தனிப்பட்ட திறமைகளையும் தனிப்பட்ட எண்ணங்களுக்கு வலிமை சேர்க்கிற மாதிரியான விஷயங்கள்ல ஈடுபடணும். அதே மாதிரி நம்ம போய் ஊரை சுத்திட்டு ஸ்பிளெண்டர் எடுத்துட்டு போயிட்டு ஊரை சுத்திட்டு வந்தோம்னா, ஸ்கூட்டி எடுத்துட்டு போயிட்டு ஊரை சுத்திட்டு வந்தோம்னா, கண்ட இடத்துக்கு போய் ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்த்துட்டு வந்தோம்னா நமக்கு வந்து இன்ஃபெக்ட் நமக்கு இம்யூனிட்டி இருக்கும். நம்ம ஓகே இந்த ஏஜ் குரூப்புக்கு. ஆனா நம்ம வீட்டுல இருக்க ஒரு 60 வயசு 70 வயசுல இருக்கவங்க, நம்ம தாத்தா பாட்டிங்க, அப்பா அம்மாவுக்குலாம் வந்து நம்ம மிகப்பெரிய கெடுதலை உண்டு பண்றோன்றதை புரிஞ்சுக்கணும். நான் இதை ரொம்ப ரொம்ப ஹார்ஷாவே சொல்ல நான் கடமைப்பட்டிருக்கேன். ஏன்னா ஒரு விஷயம் வந்த பிறகு யோசிச்சுட்டு உட்காந்து அழுதுகிட்டு இருக்கும் போது
வரதுக்கு முன்னாடியே யோசிக்கணும். ஸ்வேதா வந்து நினைச்சுக்கோங்க, அது பேசும்போதே பாருங்க, அதோடைய வார்த்தைகள்ல அதெல்லாம் வந்து நம்ம வீட்டுல யாருக்காவது இருந்தா மட்டும்தான் அது வந்து புரியும். அது வராம இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இப்ப நம்ம காலேஜ்ல டாக்டர் அம்பேத்கர் ஆர்ட்ஸ் சயின்ஸ் காலேஜ்ல வந்து இது ப்ரோக்ராம் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் ஆகணும். அப்போ சொசைட்டில வந்து வருமுன் காப்போம்ன்றதா மிகப்பெரிய ஒரு ஆயுதம். இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல ஃப்ரெண்ட் வேலை பார்க்குற நேற்றுக்கு ஒரு மெசேஜ் போட்டிருந்தாங்க குரூப்ல. ஏன்பா சுபாஷ், நான் இது மாதிரி கொரோனானா கோவிட்னா மருந்து கண்டுபிடிக்கிறாம விட்டுவிட்டு அதை விட்டுட்டு நீங்க எல்லாம் என்ன போய் தடுப்பூசி போட்டுக்கணும்னு சொல்றியே, என்ன இது விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கறான். இது வந்து அவன் வந்து நல்லா யோசிச்சிருக்கான். நான் பாராட்ட வேண்டிய விஷயம் தான். ஏன் கொரோனா வந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு மருந்தை மட்டும் கொடுத்துடலாம்ல, தடுப்பூசி இப்ப எல்லாத்தையும் ஏன் போட்டுக்க சொல்றீங்கன்னு கேட்கறான். நான் ஒரே ஒரு இதை சொல்லிட்டு இதோட நிறுத்திக்கிறேன். நம்ம ஒரு விஷயத்த வந்து கொண்டு வரணும், தடுப்பு முறைகள் கொண்டு வரணும்னா உங்களோட ஏஜ் குரூப் தெரியாது. இப்ப எனக்கெல்லாம் கூட சின்னம்மை தடுப்பூசி போட்டிருப்பாங்க. சுமால் பாக்ஸுக்கு வந்து தடுப்பூசி போட்டிருப்பாங்க. இந்த சுமால் பாக்ஸை வந்து முற்றிலும் ஒழிச்சிருக்கும். எராடிகேட் பண்ணதுக்கு மிக முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னா, பெரிய பெரிய கொப்பளமா வந்து இறந்துருவாங்க. நம்ம போதி தர்மர் படத்துல எல்லாம் 7ஆம் அறிவுல பார்த்திருப்போம். போதி தர்மர் வந்து சொல்லிட்டு இருப்பார்ல, அந்த சின்னம்மை அந்த ஸ்மால் பாக்ஸை ஒழிக்கிறதுக்கு காரணம் வந்து வேக்சினேஷன், ஹெர்ட் இம்யூனிட்டி. எல்லாத்துக்கும் வேக்சினேஷன் கொடுக்கும்போது இம்யூனைஸ் பண்ணும்போது அந்த ஹெர்ட் இம்யூனிட்டி நம்மளுடைய சமூகத்துல நோய் எதிர்ப்பு சக்தின்றது உருவாக்கும் போது அந்த நோயை வந்து நம்ம தடுக்க முடியும், ஒழிக்க முடியும், வேரோட அழிக்கிறோம். எராடிகேட் அப்படின்றது வந்து வேரோட ஒண்ணு எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அது பேர் தான் எராடிகேட். அந்த எராடிகேட்டே பண்ணிட்டோம் நம்ம. அந்த மாதிரி இந்த கோவிட பண்ணணும்னா வேக்சினேஷன் மிக முக்கியமான காரணம். அப்புறம் அவன் கேட்ட ஒரு கொஸ்டின், ஏன் மருந்து கண்டுபிடிக்க வேண்டியதானேன்னு சொல்லிட்டு நீங்க பாத்துட்டே இருக்கீங்க. டெய்லி வந்து ஒவ்வொரு மாதிரி மாறுது அந்த வைரஸ். ஒண்ணு வந்து டெல்டானா டெல்டா பிளஸ்ன்னு மாறுது. ஏன்னா அதோட மியூட்டேஷனை வந்து மாத்திக்கிட்டே இருக்கும்போது நம்ம ஒரு விஷயத்துக்கு வந்து மருந்து கண்டுபிடிக்கிறோம்னா அது மாறும். நம்ம இந்த வைரஸ்க்கு வந்து இப்ப நம்ம கொடுக்குற மருந்துகள் ஆன்டி வைரல் ட்ரக்ஸ் எல்லாமே வந்து அதோட வைரல் லோட வந்து குறைக்கும். அதோட கட்டுப்பாட்டுல தான் வைக்கும் போது முற்றிலுமா அழிக்கும். அப்படின்னா அந்த ஸ்பெசிபிக் ட்ரக் வந்து கண்டுபிடிக்கும் போது அதை வந்து அழிக்கும். இந்த ஒரு விஷயம். அப்ப இந்த நான் சொன்னது எல்லா விஷயங்களையும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்மள்ட்ட இருக்க ஒரே ஒரு ஆயுதம், நம்மள்ட்ட இருக்க ஒரே ஒரு கன் எது அப்படின்னு சொன்னா ஒண்ணு வந்து நம்மள்ட்ட இருக்கிறது தடுப்பூசி ஃபர்ஸ்ட். 2வது வந்து டபுள் மாஸ்க். 3வது தனி மனித இடைவெளி. 4வது அடிக்கடி ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணணும். இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் செஞ்சோம்னா கண்டிப்பா நம்ம கொரோனாவை இந்த சமூகத்தில இருந்து ஒழித்து விட முடியுன்றதை கேட்டுக்கிறேன். இந்த அருமையான ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்த டாக்டர் அம்பேத்கர் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜுக்கு வந்து என்று நான் கடமைப்பட்டிருக்கேன். என்னை பற்றி புகழ்ந்தது எல்லாம் நானுடைய தலையில ஏத்திக்காம எனக்கு பத்தி சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாமே நான் எப்போதுமே என்ன எடுத்துக்குவேன்னா எனக்காகவும் என்னுடைய ஆசிரியர்களுக்கும் என்னுடைய கூட ஒர்க் பண்ணவங்களுக்காகவும் என்னுடைய மக்களுக்குமான கிடைத்த வெற்றியா நினைச்சுக்கிறேன். இந்த ஒரு விஷயத்து மூலமா யாராவது ஒரு 2 பேர் நீங்க மாறி நீங்க உங்களுக்கு வீட்டுக்கு வந்து ஒத்துழைப்பா இருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னா இந்த நிகழ்ச்சியோட வெற்றியே அதுதான். தயவு செய்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து வெளியில போய் சுத்தாதீங்க. இதுதான் டிவியில ஆக்டர்ஸும் சொல்றாங்க. பெரிய பெரிய ஆக்டர் சிவகார்த்திகேயன் வந்து அதான் சொல்லிட்டு இருக்காரு. அதை ஏன் சொல்றாங்க அப்படின்னா இதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை தான் நம்மளோட நம்மளால நம்மளுடைய அப்பா அம்மாவுக்கு வந்து வந்துடக்கூடாதுன்றதுதான் ரெக்வஸ்ட். எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும். வாய்ப்புக்கு நன்றி. வாழ்க வளமுடன். நன்றி, வணக்கம். Thank you so much, Doctor. So students and participants who are on the Zoom platform, first of all, we'll open the opportunity for you. உங்களுக்கு ஏதாவது doubt இருந்தா you can directly ask a doctor. He will clarify your doubt. And Dr. Ramesh, I request you to look at the chat box and look at the questions from there and post the questions to doctor so that he will clear the doubts. So participants in the Zoom platform, if you have any doubts, you can raise the question. மேம் வீரன், எனக்கு ஒரு சின்ன டவுட் இருக்கு. ஆடியபிளா இருக்கா? Yes sir, please go ahead sir. டாக்டர், இப்ப இந்த தடுப்பூசி சம்பந்தமா எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு. சொல்லுங்க சார். இப்போ வந்து தடுப்பூசியினுடைய அந்த நாங்க என்ன மீடியால வரத படிச்சதை வச்சுதான் நாங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம் தடுப்பூசி பத்தி எப்படி உருவாக்குறாங்க, அது எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு. அதுல பாத்தீங்கன்னா அந்த நோய் ஏற்படுத்துற அந்த வைரஸ்னுடைய கம்மியான தாக்கம் இருக்கிறத வச்சுதான் நம்ம ரெடி பண்றோம். நம்ம தடுப்பூசியில அதை செலுத்தி நம்ம பாடியில வந்து அதுக்கு அகைன்ஸ்டா ஒரு எதிர்ப்பு சக்தி உருவாக்குற மாதிரி தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? இப்ப எனக்கு என்ன டவுட்னா, நான் வந்து கொரோனால அஃபெக்டட். ஏன் எனக்கு அந்த சக்தியா எனக்கு வந்திருக்காது? நான் ஏன் திரும்ப தடுப்பூசி போட்டுக்கணும்? கண்டிப்பா சார், நீங்க கேட்கறது நல்ல கொஸ்டின். நீங்க என்ன பண்ணணும், ஆன்டிபாடி டைட்டர்னு ஒரு டெஸ்ட் இருக்கு சார். நமக்கு உடம்புக்குள்ள தடுப்பூசி போடுறது வந்து ஆன்டிஜென். ஒரு பொருளை வந்து உள்ள செலுத்துறோம். நம்ம ஒரு பொருள் செலுத்தும் போது நம்ம உடம்புக்குள்ள இன்னொரு பொருள் உருவாக்கும். இந்த பொருள் பேரு ஆன்டிபாடி. நம்ம ஆன்டிபாடி நம்ம தடுப்பூசியில என்ன கொடுக்குறோம் அப்படின்னா, ஒரு இறந்து போன ஒரு கொரோனா வைரஸ் அந்த நீங்க சொன்ன மாதிரி வீரியம் கம்மியா இருக்கக்கூடியதை செலுத்துறோம்.
நம்ம செலுத்தும் போது ஆன்டிபாடி வந்து நமக்கு உருவாகுது. நீங்க கேட்டது வந்து இப்ப நம்ம அம்மை நோய்க்குலாம் ஏற்கனவே நமக்கு வந்துருச்சு, நமக்கு வராதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்க அந்த ஆஸ்பெக்ட் கூட யோசிச்சிருக்கலாம். ஏற்கனவே ஒரு தடவை அம்மா வந்துச்சுன்னா நமக்கு வராதுன்னு சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி உங்களுக்கு கோவிட் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு ஆன்டிபாடி பார்க்கணும் சார். ஆன்டிபாடி டைட்டர் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எலிவேட் ஆயிருக்கு. அந்த ஆன்டிபாடிஸ் வந்து ஒரு 6 மாசத்துக்கு வந்து கம்மியாயிட்டு போயிடலாம். அது உடம்புல இருந்து போயிடும். நமக்கு எப்படி வந்து சிக்கன் பாக்ஸ்க்கு வந்து அப்படியே இருக்குன்னு சொல்றாங்களோ அந்த மாதிரி ஆன்டிபாடி வந்து இதுல மெயின்டைன் ஆகாது. நீங்க ஆன்டிபாடி டைட்டர் வந்து பார்த்தோம்னா அதுல எவ்வளவு இருக்குன்னு பார்த்துட்டு நம்ம வேக்சின் போடலாம் சார். இல்ல அப்படின்னு சொன்னா போட்டுக்கலாம். இல்ல ஆன்டிபாடி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது நீங்க ஜஸ்ட் வெயிட், அதுக்காக நம்ம வெயிட் பண்ண வேண்டாம்ன்றது என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து. நீங்க டெஸ்ட் பண்ணிட்டு நீங்க வேக்சின் போட்டுக்கலாம். ஓகே, தேங்க்யூ டாக்டர். தேங்க்யூ சார். Good afternoon, Shashikla. Thank you, ma'am. Thank you, Anna, ma'am. You are conducting a very excellent program. Welcome, ma'am. Subhash Gandhi, sir. சார், இப்ப எல்லாரும் கொரோனா வந்ததை வந்து வெளியில சொல்றதுக்கே மக்களுக்கு பாதி பேருக்கு அச்சமா இருக்கு. வந்துச்சுன்னு சொல்றதுக்கே அச்சப்படுறாங்க. இப்ப நம்ம வந்து விழிப்புணர்வு கொண்டு வர்றதுல வந்து அதாவது படிச்ச எங்களுக்குள்ளேயே ப்ரொஃபசர்ஸே நிறைய பேர் வந்து தனக்கு கொரோனா வந்ததுன்றதே வெளிப்படுத்த மாட்டேங்கிறாங்க. அதனால வந்து அவங்க நிறைய உயிரிழப்புகளை நாங்க சந்திச்சிருக்கோம். இந்த ஆஃப்டர் த எலெக்ஷன் டியூட்டி போனதுக்கு அப்புறமே வந்து நிறைய பேர் நிறைய டெத் வந்திருக்கு. ஆனா என்னன்னா இப்ப நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டிபிசிஆர் டெஸ்ட் பண்றோம். அந்த டெஸ்ட்லயும் இப்ப நெகட்டிவ்னு வந்துருச்சு. சிடி ஸ்கேன் பண்ண போகணும் போது சிடி ஸ்கேன் பண்றாங்க. சிடி ஸ்கேன் எடுத்தா என்ன சொல்றாங்க, அதுல எடுத்தா இது நிறைய இதுக்கு அஃபெக்ட் ஆகுன்றதால சிடி ஸ்கேனுக்கு நிறைய பேர் போக மாட்டேங்கிறாங்க. இதை நீங்க சொன்ன இந்த நடுவுல வந்து அந்த பிளட் டெஸ்ட் இருக்கு பாருங்க, அதுக்கான விழிப்புணர்வு இன்னும் 1% கூட யாருக்குமே வரல. அதையே நம்ம வந்து எல்லாருக்குமே தெரியப்படுத்துற மாதிரி கொண்டு வந்தா நல்லா இருக்கும்னு என்னோட ஒரு வேண்டுதலா இருக்கு சார். கண்டிப்பா மேடம். நாங்க இதை சிம்பிளா நம்ம பேசுறதுக்கு முன்னாடி நாங்க 2-3 போஸ்டர்ஸ் நாங்க ரெடி பண்ணிருக்கோம் மேடம். ஹலோ, கேக்குதா மேடம்? கேக்குது சார், கேக்குது சார். நாங்க போஸ்டர்ஸ் ரெடி பண்ணிருக்கோம் மேடம். நம்ம ஹெச்ஓடி மேடத்துக்கு தெரியும். ஆக்சுவலா வந்து இந்த ஒரு தீண்டாமை மாதிரி இதை நினைக்க கூடாது. இது ஒரு ஏதோ லெப்ரசில இருக்கும்போது அப்படித்தான் இருந்தானுங்க, ஹெச்ஐவி வரும்போதும் அப்படித்தான் இருந்தாங்க. சொசைட்டியை நான் பொதுவா சொல்ல வரேன் மேடம். யாரா இருந்தாலும் நம்ம கை கொடுக்கணும் மேடம். இது வந்து இதுல என்ன பிரெஸ்டீஜ் இஷ்யூ இருக்குன்னு ஒன்றும் தெரியல. நான் இப்ப எங்க அம்மா பாசிட்டிவ் ஆனாங்க, நான் சோசியல் மீடியாலே போட்டேன். எங்க அம்மாவுக்கு ட்ரீட் பண்ண டாக்டர்ஸ், எங்க டீமுக்கு வந்து நான் தேங்க்ஸ் பண்ணேன். இதனால வந்து நம்ம ஒரு விஷயத்த வந்து நம்ம எப்ப வந்து மனதால ஏத்துக்கிட்டு, இது ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது. படிச்சவங்க நீங்க சொன்ன மாதிரி படிச்சவன் தான் வந்து அப்படியே வந்து ஒதுங்கிக்கணும், இது வெளியில தெரியக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன். இது என்ன பெரிய அவமானத்துக்குரிய நோயின்றது ஒண்ணு தெரியல. அறியாமை அதை வந்து நமக்கு ஒண்ணு இல்லைன்னு சொல்லி நமக்கு நாமே வந்து உருவாக்கிக்கிட்டு இறந்த பிறகு தெரியுது இவர் இறந்துட்டாரு. நீங்க சொல்றது கரெக்ட் மேடம். யார் இறந்திருக்காங்கன்னு பார்த்தா நம்ம கூட இருந்தவங்களே வந்து இறக்குற போது ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு. ஸ்கூல் டீச்சர் பாத்தீங்கன்னா அதை விட பெரிய விஷயம் தான் இறந்தவங்க அத்தனை பேருமே தடுப்பூசி போடாதவங்க. கண்டிப்பா மேடம். அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சோசியல் மீடியால ரொம்ப ஆக்டிவா தடுப்பூசி போடாதீங்கன்னு சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடியவங்க. முக்கியமா இந்த டீச்சர்ஸ், நான் வந்து தப்பா சொல்றேன்னு இல்ல, நிறைய டீச்சர்ஸ்குள்ள அந்த ஷேரிங் இருக்கும்போது நான் இப்போ அதுக்காகவே தான் நீங்க ஏன் முடியாதுன்னு கேக்குறீங்கல்ல மேடம். நாங்க தனி ஒரு டீமா வந்து முடியும் நம்மளாலன்னு சொல்லிட்டு நாங்க ஒரு 4 போஸ்டர்ஸ் ரெடி பண்ணோம். பக்கா பாண்டின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேரக்டர் வடிவேல் மாதிரி வந்து ஒரு போஸ்டர்ஸ் ரெடி பண்ணி இப்ப நான் சொன்ன விஷயங்கள்லாம் எளிமையா மக்களுக்கு புரியணும் அப்படின்றதுக்காக கொடுத்தோம். அடுத்தது வதந்தி வசந்தன்னு ஒண்ணு, இந்த தடுப்பூசி பத்தின எவ்வளவு ரூமர் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் ஒரு உடச்செறியணுன்ற மாதிரி நாங்க பண்ணோம். அடுத்தது வதந்தி வசந்து, குறிப்பு குபேரன்னு சொல்லி நியூட்ரிஷனும் சைக்காட்ரிக் கவுன்சிலிங்கும் வந்து நம்ம சைக்காலஜிக்கலா அஃபெக்ட் ஆகக்கூடாதுன்றதுக்காக ஒண்ணு பண்ணோம். அடுத்தது எப்படிலாம் தப்பிக்கலாம் கோவிட்ல இருந்து அப்படின்றதுக்காக ஒரு அவேர்னஸ்க்கு ஐடியா ஐயாதுரைன்னு வந்து உருவாக்கணும். இப்ப குழந்தைங்களுக்காக கண்ணான கண்ணேன்னு ஒண்ணு உருவாக்கிட்டு இருக்கோம். இன்னும் நாளைக்கு ரிலீஸ் பண்ணிடுவோம். இப்ப இதை எதுக்கு சொல்றோம்னா, இதை நாங்க கவர்மெண்ட்டும் கிடைச்சிருக்கு மேடம். நம்ம கவர்மெண்ட் சைட்லயும் இதை வந்து ஒரு குறும்படமா ஒரு ஷார்ட் பிலிமா நம்ம பண்ணலான்ற முடிவுக்கு வந்திருக்காங்க. எப்போதும் தனி மனிதனா ஒண்ணு நினைச்சு ஒரு குழுவா செயல்படும் போது அதுக்கு ஒரு வெற்றி இருக்கும். அது கண்டிப்பா கிடைக்கும்ன்றது நம்பிக்கை இருக்கு. நம்மளும் ஒரு கை 2 கை சேர்ந்தாதானே சத்தம் வரும். அப்ப நம்மளும் இருக்கணும். இப்ப நீங்க சொல்ற மாதிரி எல்லாரும் மாறி எல்லாரும் ஒரு அவேர்னஸ், எல்லாத்துக்கு மேலே ஒரு அக்கறை வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா சொசைட்டி மாறும். இப்ப மேடம் வந்து தடுப்பூசி போடாத போது எல்லாரும் தடுப்பூசி போட்டுக்கோங்கன்னு ஒரு அக்கறையா சொல்லியிருக்காங்கல்ல, அந்த மாதிரி நமக்கு நாமே வந்து பார்க்கணும். நம்ம வீட்டுல இருக்கவங்களை ஃபர்ஸ்ட் தடுப்பூசி போட்டிருக்காங்களான்னு பார்க்கணும். போடல அப்படின்னா அவங்கள போட வைக்கணும். அடுத்தது நம்மள சொந்தக்காரவங்க எல்லாத்தையும் போட வைக்கணும். நிறைய பாத்தீங்கன்னா இப்ப எங்க சொந்தக்காரவங்களை எல்லாம் போட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. யாரும் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கேன். எங்க சொந்தக்காரவங்க தடுப்பூசி போட்டுட்டு என்கிட்ட காட்டினா மட்டும்தான், சீட்டை காட்டினா மட்டும்தான் உள்ள விடுவேன்னு சொல்லி வச்சிருக்கேன். சோ அந்த மாதிரிதான் நம்ம இருந்தாகணும். ஏன்னா நமக்கு நம்ம வீடு முக்கியம், நம்ம உறவினர்கள் முக்கியம். அவங்க அசால்ட்டா இருக்காங்கன்றதுக்காக சொசைட்டிக்காக நம்ம வாழ முடியாது மேடம். இந்த சமூகத்துக்காக நான் வாழ்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வாழ முடியாது. இது ஒரு தீண்டாமை மாதிரியான ஒரு விஷயமா நீங்க சொல்றது நான் எடுத்துக்கிறேன். சின்னாதான் நினைக்கிறாங்க.
அதை படிச்சவங்க உடைச்சிருந்தா தான் படிக்காத கிராமப்புறங்கள்லயும் இந்த விழிப்புணர்வு வரும். ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நம்ம உதவி புரிஞ்சுக்க முடியும். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ மேம். டாக்டர் வணக்கம். டாக்டர் ஸ்ரீனிவாசன். வணக்கம் சார். ஒரு பேசிக் கொஸ்டின் சார். அதாவது ரெண்டு பேர் கோவிஷீல்டு ஏதாவது ஒரு தடுப்பூசி போட்டுக்கிறாங்க சார். ஒருத்தருக்கு வந்து தடுப்பூசி போட்டதுனால எல்லாமே இருக்கு, பாடி பெயின் இருக்கு, ஃபீவர் இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. இன்னொருத்தருக்கு ஒண்ணுமே தடுப்பூசி போட்டவொடனே நார்மலா இருக்காரு. இதை எப்படி எடுத்துக்கலாம் டாக்டர்? எஸ் சார். சார் இப்போ வணக்கம். நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் பாருங்க. இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் டோஸ் போடும்போது எனக்கு ஒண்ணுமே இல்லை சார். லைட்டா ஒரு ½ hour ஒரு ஃபீவர் மாதிரி இருந்துச்சு, அவ்வளவுதான். அவர் பேராசிட்டமால் போட்டுட்டு நான் பாட்டுக்கு என்னோட ஆக்டிவிட்டி பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். செகண்ட் டோஸ் போடும்போது சுத்தமா அது போட்ட ஞாபகமே இல்லை எனக்கு. எப்படின்னா இப்போ என்னுடைய மிஸ்ஸஸ் போடும்போது பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ரொம்ப ஃபீவர் இருக்கு, ரொம்ப பாடி பெயின் இருக்குன்னு சொன்னாங்க. ஏன்னா அதை வந்து நான் பார்த்தேன் கண்ணால. அதாவது 10 பேர் போடும்போது 5 பேத்துக்கு ஒன்றும் இல்லை இல்ல சார், இன்னொரு 5 பேத்துக்கு இருக்கு. இது வந்து எப்படின்னா இது சைடு எஃபெக்ட்ஸ்னு சொல்ல முடியும், எதிர்மறை நிகழ்வுகள்னு நான் அந்த பார்ட்ல கொண்டு வரணும். இது வந்து ஒரு போட்டனால ஒரு சைடு எஃபெக்ட்ன்ற வார்த்தை தப்பான வார்த்தை. பக்க விளைவு கிடையவே கிடையாது. ஒரு சின்ன ஒரு முதல்வர் வந்து டிவில பேசும்போது கூட சொல்லுவாங்க, காய்ச்சலும் உடல் வலியும் ஒரு சிலருக்கு வரலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது ரெண்டும் வரும். அதுக்காக நம்ம பயப்படக்கூடாது. அந்த நேரங்கள்ல நம்ம வந்து பேராசிட்டமால் டேப்லெட்டோ நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு 2 daysல சரியாயிரும். இதுதான் சார் வந்து இதோட உண்மையான இது. அது 3rd day 4th டேன்னு போகும்போது நம்ம டாக்டரை போய் கட்டாயமா பார்க்கணும். 2 நாள் வந்து நமக்கு அப்படி இருந்தா அது வந்து நார்மல் தான். இதோடைய எதிர்மறை நிகழ்வா நம்ம அதை எடுத்துக்கலாம் சார். ஓகே, தேங்க்யூ. நன்றி சார். சார் குட் ஆஃப்டர்நூன் சார். எஸ் சார், குட் ஆஃப்டர்நூன் சார். சார் நான் கார்த்திகேயன் பேசுறேன். எஸ் சார். என்னுடைய டவுட் என்னன்னா, இப்போ நம்ம 2 டோசேஜஸ் போட்டாச்சு. எஸ் சார். அப்போ இதுக்கப்புறம் எவ்ரி இயர் வந்து போடணுமா? ஆமா சார், அந்த டிஸ்கஷன் இருக்கு சார். இன்னும் கைட்லைன்ஸ் படி இப்போதைக்கு 2 டோசஸ் தான் சொல்லியிருக்காங்க. 3rd டோஸ் வந்து பூஸ்டர் டோஸ் வந்து இன்னும் கைட்லைன்ஸ் வரல சார். வந்தோடனே போடலாம் சார் அது. ஓகே. அப்புறம் இன்னொரு டவுட். எஸ் சார். இப்போ பேப்பர்ல எல்லாம் பாக்குறோம், ஒருத்தர் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கோவேக்சின் போட்டுட்டு நெக்ஸ்ட் கோவிஷீல்டு அது மாதிரி தவறுதலா மாத்தி போட்டுறாங்க. அதனால மாத்தி போடுறதுனால இது எஃபெக்ட் இருக்குமா இருக்காதா? ஏன் வந்து போடக்கூடாது? ஒரே கோவேக்சினா 2வது டோஸ் கோவேக்சினே போகணும், அதுக்கான ரீசன் என்ன? நான் நேற்றுக்கு ஒரு பேப்பர் பார்த்தேங்க சார், சயின்டிஃபிக் பேப்பர் படித்தேன். அதில் பார்த்தா மகாராஷ்டிராவில் வந்து ஒரு மகாராஷ்டிரான்னு நினைக்கிறேன், அதில் வந்து மாற்றி போட்டிருக்காங்க. 21 பேர் வந்து இது மாதிரி செகண்ட் டோஸ் வந்து மாற்றி போடும்போது ஒன்றும் ஆகலை சார். ஒன்றும் ரியாக்ஷன் ஒன்றும் பெருசாக ஆகலை. பட் ஆனால் அந்த வேலைகள் வந்து சயின்டிஃபிக்காக எப்போ எவிடன்ஸ் பேஸ்டு மெடிசன் பேப்பர் ரிலீஸ் ஆகுதோ, எவிடன்ஸ் பேஸ்டு மெடிசன் வருதோ அப்போ தான் அதெல்லாம் பண்ணணும் சார். இப்போதைக்கு கைட்லைன்ஸ் வந்து எவிடன்ஸ் பேஸ்டு மெடிசன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, கோவிஷீல்டுனா கோவிஷீல்டு தான், கோவேக்சின்னா கோவேக்சின் தான். இந்த மாத்தி போடுறது வந்து எவிடன்ஸ் பேஸ்டு ட்ரையல் வந்து எவிடன்ஸ் பேஸ்ட் மெடிசன்ல சொன்னாங்கன்னா மட்டும்தான் மாத்தி போடணும் சார். இப்போதைக்கு ட்ரையல் பார்த்துருக்காங்க. ட்ரையல்ல பார்த்து அவங்க இதுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேப்பர் வந்து சயின்டிபிக் பேப்பரா ரிலீஸ் பண்ண பிறகு கைட்லைன்ஸா வந்த பிறகுதான் அதை செய்யணும் சார். ஓகே. இப்போ சப்போஸ் நெக்ஸ்ட் இயர் பூஸ்டர் டோஸ் போடணும்னா, இப்போ ஏற்கனவே கோவேக்சின் போட்டிருந்தா அதே தான் பூஸ்டர் டோஸ்ல போடணுமா, இல்ல 1 year கழிச்சு மாத்தி போட்டுக்கலாமா? இந்த ரிசர்ச் தான் சார் போயிட்டு இருக்கு. இதை பத்தின கைட்லைன்ஸ் வந்து புரோட்டோகால் வந்து கிளியரா கொடுப்பாங்க சார். நம்ம அதுக்கு முன்னாடி அது ஸ்டடியில இருக்கும்போது அது நம்ம ரொம்ப டிஸ்கஸ் பண்ண முடியாதுல்ல சார். எஸ் சார். தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ சார். Good afternoon, sir. I am Anisha from Nutrition Department. வணக்கம், சொல்லுங்க அனிஷா. சார், எங்க டேடுக்கு வந்து ரீசெண்டா வந்து கோவிட் அஃபெக்ட் ஆயிடுச்சு. எங்க டேடுக்கு வந்து வேக்சின் எதுவும் இன்ஜெக்ட் பண்ணல. பிகாஸ் எங்க டேடா வந்து டயபெட்டிஸும் இருக்கு எங்க டேடுக்கு. அப்புறம் ஹார்ட் பேஷண்ட் எங்க டேடா. ஸோ அதனால வந்து வேக்சின் எதுவும் போடல. அயன் டேப்லெட், கால்சியம் டேப்லெட்ஸ் இந்த மாதிரி தான் தந்துட்டு இருந்தாங்க. இப்போ வந்து அந்த வேக்சின் போடாத இருந்ததால அவங்களோட ஹெல்த்ல இம்யூனிட்டி பவர் அந்த வேக்சின் கோவிட்க்கு எதிராக எப்படி இருக்கும் சார்? எப்படி அதுக்கு அகைன் அந்த கோவிட் அவங்கள அஃபெக்ட் பண்ணாத மாதிரி இருக்குமா, அஃபெக்ட் பண்ணாம இருக்குமா? எப்ப பாசிட்டிவ் ஆனாங்க டேட்? June 2 சார். எவ்வளவு நாள் ஆகுது? ஒரு 15 days ஐசோலேஷன்ல மட்டும், ஹோம் ஐசோலேஷன்ல மட்டும் இருந்தாங்க டேடா. தென் அவ்வளவுதான் ரிலீவ் பண்ணிட்டாங்க. ஓகே, உங்களுக்கு வந்து கோவிட் வந்து நெகட்டிவ், அகைன் டெஸ்ட் எடுத்துட்டு நெகட்டிவ், உங்களுக்கு நெகட்டிவ் வந்துச்சுன்னு சொன்னாங்க. 21 days 15 days வந்து ஹோம் ஐசோலேஷன்ல மட்டும் தான் இருந்தாரு. தென் அந்த டேப்லெட் மட்டும் எடுத்தாரு. அவருக்கு வந்து அந்த ஸ்மெல்லிங் அந்த சென்ஸ் எல்லாம் கரெக்டா இருந்தது. பட் அவருக்கு வந்து
பாடி டயர்ட் இந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு. பட் வேக்சின் எதுவும் இன்ஜெக்ட் பண்ணல. அவருக்கு வந்து கோவிட் வந்து அகைன் வர வாய்ப்பு இருக்கா? நான் சொல்றேன். அதாவது 21 டேஸ் அவரு ஜூன் 4னா அதுல இருந்து 21 டேஸ் எடுத்துக்கணும். அந்த 21st டேல இருந்து 3 months 3 months கழிச்சு கட்டாயமா வேக்சின் போடணும். ஏன்னா நீங்க சொல்றது டயபெட்டிஸ் இருக்கு. டயபெட்டிஸ்ன்றது கோமார்பிடிட்டி, அதோட சேர்த்து வந்து ஹார்ட் ப்ராப்ளமும் இருக்கு. ஸோ 3 months கழிச்சு ஃபர்ஸ்ட் டோஸ் கட்டாயமா போடணும். போட்டா மட்டும்தான் அவர் வந்து இம்யூனிட்டி வந்து வரும். இப்ப நம்ம வந்து ஏற்கனவே வந்திருக்கு சார் சொன்னாங்கல்ல, ஏற்கனவே வந்துருச்சுன்னா இம்யூனிட்டி இருக்கும்னா ஆன்டிபாடி டைட்டர் எடுத்து பார்க்கணும். அந்த ரிஸ்க் எல்லாம் நம்ம எடுக்க வேண்டாம். அதுல வந்து குறைஞ்சிருந்தாதான் நம்ம போடுவோம் அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்லக்கூடாது. ஏன் அப்படின்னா அதை வந்து இப்ப ஏற்கனவே அப்பாவுக்கு டயபெட்டிஸ் இருக்கு, ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அவங்க வந்து திரும்ப வந்து செகண்ட் இன்ஃபெக்ஷன் வர்றதுக்கு சான்சஸ் அதிகம். நிறைய பேத்துக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து வந்திருக்கு, செகண்ட் இன்ஃபெக்ஷன் வந்திருக்கு. ஸோ அதனால செகண்ட் தடவை வந்து இன்ஃபெக்ட் ஆகாம இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம வந்து கட்டாயமா வந்து வேக்சின் போடணும். ஜூன் 4th இருந்து 21 டேஸ் எடுத்துக்கணும். அப்ப என்ன 25th இருந்து 3 months எடுத்துக்கணும். ஜூன் வச்சுக்கிட்டா ஜூலை, ஆகஸ்ட், செப்டம்பர் 25th போல வந்து அவங்களுக்கு வேக்சின் வந்து கட்டாயமா போடணும் 3 monthsல. அதுக்கப்புறம் 84 டேஸா 28 டேஸ் எந்த வேக்சின் போடுறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி செகண்ட் டோஸும் போடணும். இது போட்டா மட்டும்தான் அவங்களுக்கு ப்ரொடெக்ஷன் கிடைக்கும். என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னா நம்ம வேக்சின் போட்டோம்னா லங்க பாதிக்காது, உயிருக்கு வந்து எந்த பாதிப்பும் வராது. தடுப்பூசி மருந்து உள்ள போயிடுச்சு அப்படின்னா நமக்கு உயிரிழப்புன்றது வந்து பயப்படவே வேண்டாம். இது எங்க டாக்டர்ஸ்குள்ள நாங்களா பேசிக்கிற விஷயம் அதுதான். நீங்க டெத் ஆகிறவங்க வந்து பார்த்தோம்னா வேக்சின் போட்டாங்களான்னு பார்த்தா போடலன்னு தான் இருக்கும். யார் வந்து டெத் ஆகுறாங்களோ அவங்க நிறைய பேர்கிட்ட பேசியிருக்கும் போது வேக்சின் போட்டாங்களான்னு கேட்டா போடலன்னு சொல்றாங்க. மேடம் ஒருத்தவங்க அழகா சொன்னாங்க, வேக்சின் போடாம இருந்தோம்னா நமக்கு ரிஸ்க் அதிகம். ஸோ அதனால அனுஷா வந்து அப்பாவுக்கு இந்த செப்டம்பர் மந்த்ல வந்து வேக்சின் வந்து கட்டாயமா போடணும். யார் என்ன சொன்னாங்களோ நம்ப கூடாது. ஏற்கனவே வந்துருச்சு, உடம்பு பலகீனமா இருக்கு, ரொம்ப அவங்களுக்கு பலகீனமானவங்க அப்படின்லாம் எடுக்கவே கூடாது ரிஸ்க். எல்லாத்துக்கும் வேக்சின் போட்டுறணும், அதான் முக்கியம். தேங்க்யூ. சார், ஐ அம் நந்தினி, பிஎஸ்சி ஹோம் சயின்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் இயர். சொல்லுங்க நந்தினி. எங்க அத்தைக்கு வந்து கொஞ்சம் ஹார்ட் பேஷண்ட் சார். அவங்க வந்து வேக்சின் போட்டாங்க சார். அவங்களுக்கு வந்து 1 month கொஞ்சம் ஃபீவராவே இருந்துச்சு. அந்த ஃபீவர் எதுக்கு சார் வருது? அந்த ஃபீவருக்கு டாக்டர்கிட்ட காட்டுனீங்களா? அது அவங்க வந்து கொஞ்சம் நார்மலா தான் இந்த மாதிரி வரும் அப்படின்னு சொன்னாங்க சார். நான் சொன்னேன்ல வேக்சின் போட்டா 2 நாள், சார் ஒருத்தவங்க கேட்டாங்கல்ல ஃபீவர் வருமா, பாடி பெயின் வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 நாள் இருந்துச்சுன்னா வந்து ஓகே. நமக்கு வந்து 48 மணி நேரம் வந்து வேக்சின் போட்டு இந்த மாதிரி உடல் வலியும் காய்ச்சல் இருந்துச்சுன்னா ஓகே. அதை தாண்டி 3வது நாள் 4வது நாள்லாம் காய்ச்சல் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும், RT-PCR. ஏன் அப்படின்னா அவங்க வேக்சின் போடுறதுக்கு முன்னாடியே அவங்களுக்குள்ள இன்ஃபெக்ஷன் வந்துறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. வந்திருந்தாலும் வந்திருக்கும், அதை நம்ம பார்க்காம நம்ம வேக்சின் போட்டிருப்போம். போடும்போது அவங்களுக்கு வந்து அந்த ரியாக்ஷன் வரும்போது அவங்க பாசிட்டிவ் வர்றதுக்குன்னா வாய்ப்பு இருக்கு. அது 1 மாசம்ன்ற போது கண்டிப்பா வந்து பார்க்கணும், கவனமா பார்க்கணும், டெஸ்ட் எடுத்து பார்க்கணும். ஓகே சார். அவங்க படுத்தே இருந்தாங்க சார், ரொம்ப உடம்பு முடியல இந்த மாதிரி சொல்லிட்டே இருந்தாங்க சார். இல்ல கண்டிப்பா டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும்ப்பா, அதான் நல்லது. தேங்க்யூ சார். ஓகே, தேங்க்யூ. Doctor, this is Dr. Anbu Mallar from Stella Maris College. Yes sir, you were telling about இந்த மாதிரி வேக்சின் போடாதவங்க தான் is been affected and he is passed இறந்து போறாங்கன்னு. I really object with this because one of my very close friend, his age is only 33. He took both the vaccines, he took both the dosages, and he was again affected by COVID. Then they told that our COVID la recover ஆயிட்டாருன்னு சொல்லிட்டாங்க. Then he came back home. After 2 days, he was having suddenly he had breathing issues in the night. Breathing issues irundhu. Time they took him to the hospital, he passed away. Then where does the immunity stand for the vaccine, sir? நான் சொல்றேன் மேடம். அதாவது நான் சொல்றது லங் இன்வால்வ்மெண்ட் ஃபுல்லா எஸ்கேப் ஆகுறதுக்கு வந்து வேக்சின் வந்து 100% வந்து நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் மேடம். அதே மாதிரி நான் இந்த கதையில வந்து சொன்ன பிளட் டெஸ்ட் இன்ஃப்ளமேட்டரி மார்க்கர்ஸ்ன்றதை அவங்க பார்த்து அந்த இன்ஃப்ளமேட்டரி மார்க்கர்ஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி ஆன்டி கோயாகுலண்ட் அவங்களுக்கு கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னா அவங்கள வந்து காப்பாத்திருக்க முடியும் மேடம். இல்ல, my question is நீங்க சொன்னது நான் சொன்னதுல லங் இன்வால்வ்மெண்ட் வராது, தீவிரமான பாதிப்பு வராதுன்னு சொன்னேன். சிவியரிட்டி லங்ல இருக்காது. என்னோட ஸ்பீச்ல வந்து நீங்க ரெக்கார்ட் கூட பண்ணிருப்பாங்க, திரும்ப வேணா பார்க்கலாம். லங் இன்வால்வ்மெண்ட் வராது. டெத் டியூ டு அந்த ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குல்ல, அந்த ட்ரீட்மெண்ட் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகாம இருந்திருக்கலாம்.
இன்ஃப்ளமேட்டரி மார்க்கர்ஸ்னால கிளாட் உருவாயிருக்கலாம். அந்த கிளாட்னால ஹார்ட் அட்டாக் எது வந்திருக்கலாம், சடன் டெத் வந்து வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இது வந்து பியூரா வந்து மெடிக்கல் இதுல கூட மெடிக்கல் ஆடிட் மாதிரி நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். கோவிட் நெகட்டிவ்னு சொன்னாங்க சார். கோவிட் நெகட்டிவ் வந்து யாருக்கு இல்ல வந்து எங்கனா because they told கோவிட் நெகட்டிவ்னு சொல்லி வீட்ல அனுப்பிட்டாங்க. மேடம் நான் தான் அவருக்கு திரும்ப வேக்சின் சொல்றேன் 2 மேடம், வேக்சின் 21 எடுத்து days முடிச்சிட்டு வேக்சின் மேடம். எடுத்து ஓகே சொல்லுங்க மேடம். சொல்லுங்க சார். I'm just இல்ல listening. 21 days வந்து நம்ம ரொம்ப கவனமா இருக்கணும். 3 வாரங்களுக்கு ரத்த முறைதல் தன்மை கிளாட்டிங் டெண்டன்சி வந்து பேஷண்ட்டுக்கு இருக்கும். அதுக்கு நம்ம 3 வாரங்கள் கவனமா இருக்கணும். அதிகமா அளவு தண்ணி குடிக்கணும். டீஹைட்ரேட் ஆயிடக்கூடாது. நான் ஹோம் சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்னால அதுக்குள்ள போகல, அந்த ஃபுட்டுக்குள்ள போகல. நிறைய தண்ணி குடிக்கணும். நம்ம டீஹைட்ரேஷன் வராத அளவுக்கு பார்த்துக்கணும். ஹைட்ரேஷன்ல இருக்கணும். இது நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு. நீங்க ஒரு செய்தியா கேட்டிருப்பீங்க. நானும் அவரை பார்க்கல முழுமையா, அவரோட ரிப்போர்ட்ஸ் எனக்கு தெரியாது. நீங்க சொல்ற வெர்ஷன் வச்சு பார்க்கும்போது ஒரு சில எக்ஸெப்ஷன் இருக்கலாம். அதை வந்து நம்ம எல்லாத்துக்கும் எக்ஸாம்பிளா கொண்டு வந்துட முடியாது. நானே சொல்றேன்ல, 7 பேர் வந்து வேக்சின் போட்டு 9 பேத்துல 7 பேர் போடுறாங்க. 7 பேத்துக்கு லங் இன்வால்மெண்ட் இல்ல. லங் இன்வால்மெண்ட் நம்ம வராம இருக்கிறதுக்கு வேக்சின் வந்து 100% ப்ரொடெக்ட் பண்ணும். ஆமா. ஓகே ஓகே எஸ் மேம். சார் சாட் பாக்ஸ்ல क्वेश्चन போட்டிருக்காங்க. வேக்சினேட் பண்ணிட்டு பிறகு அவங்க வந்து நான்வெஜ் சாப்பிடலாமா, சாப்பிட்டா ஏதாவது ஆகுமா? நீங்க சொன்னீங்க ஏற்கனவே, அந்த டைம்ல அவங்க ஜாயின் பண்ணல, லேட்டா வந்திருக்காங்க. ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. சிக்கன் மட்டன் எது சாப்பிட்டாலும் ஒன்றும் பண்ணாது, நோ ப்ராப்ளம். ஆல்கஹால் யூஸ் பண்றவங்க கண்டிப்பா யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஓகே ஓகே டாக்டர். இப்ப யூடியூப் லைவ்ல இருந்து சாட் பாக்ஸ்ல சில क्वेश्चंस போட்டிருக்காங்க. கொஞ்சம் ரீட் பண்ண முடியுமா சார்? ஓகே. இப்ப பாலூட்டும் தாய்மார்கள் வந்து வேக்சினேட் பண்ணிக்கலாமா? கண்டிப்பா. நான் பேசும்போது மறந்துட்டேன் சார் சொல்றதுக்கு. கண்டிப்பா வந்து பாலூட்டும் தாய்மார்கள் கண்டிப்பா வந்து தடுப்பூசி போட்டுக்கலாம். எந்த கான்ட்ரா இண்டிகேஷனும் கிடையாது. லாக்டேட்டிங் மதர் வந்து தடுப்பூசி போட்டுக்கணும். ஓகே டாக்டர், தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார். அப்புறம் சாந்தின்றவங்க ஒருத்தவங்க யூடியூப் லைவ்ல இருந்து கேட்டிருக்காங்க. ஹீமோகுளோபின் லெவல் வெரி லோவா இருந்தா பிரீத்திங் ப்ராப்ளம் வரும்னு சொல்றாங்க. அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ல வேக்சினேஷன் போட்டுக்கலாம். இதுவும் அனீமியா வந்து ரத்த சோகை இருக்கவங்களும் கண்டிப்பா வந்து தடுப்பூசி போட்டுக்கலாம். எந்த கான்ட்ரா இண்டிகேஷனும் கிடையாதுங்க சார். ஓகே, தேங்க்யூ டாக்டர். அப்புறம் டிகே ஆறுமுகம் யூடியூப் லைவ்ல கொஸ்டின் போட்டிருக்காரு. 2 டோஸ் வேக்சினேஷன் நான் போட்டுட்டேன். இதோட எஃபிஷியன்சி எவ்வளவு நாளைக்கு இருக்கும்? இது டெல்டா பிளஸ் வைரஸ்க்கு இதோட எஃபிஷியன்சி ஏதாவது தெரியுமா? சார் நல்ல கொஸ்டின் சார். 6 மந்த்துக்கு இருக்குங்க சார். பட் அது டெல்டா பிளஸ்க்கு வந்து எந்த அளவுக்கு எஃபெக்ட்ன்றது ரிசர்ச் போய்கிட்டு இருக்கு. டெல்டா பிளஸ்க்கு வந்து கண்டிப்பா இது வந்து கை கொடுக்கும் சார். தேங்க்யூ சார். எஸ் சார். பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் வேற ஏதாவது क्वेश्चंस இருந்தா நீங்க கேட்கலாம். இல்ல சாட் பாக்ஸ்ல டாக்டர் ஒரு சின்ன क्वेश्चन டாக்டர். வேக்சின் பத்தி ஃபர்ஸ்ட் டோஸ்ல வந்து இந்த மாதிரி பெயின் கில்லரோ இல்லாட்டி கேஸ் ஃபார்ம் ஆன அசிலாக் மாதிரி ஏதாவது டேப்லெட்ஸ்லாம் போடலாமா? வேக்சின் போட்ட 3 டேஸ்ல போடக்கூடாதுன்ற போடலாமா? அது மாதிரி சார் ஃபீவர் வந்து ஃபீவர் பாடி பெயினுக்கு தான் சார். இல்ல ஃபீவர் எதுவுமே இல்ல, பட் கேஸ் ட்ரபிள் மாதிரி இருக்கு. அந்த வேக்சின் போட்ட நெக்ஸ்ட் டேல அது மாதிரி அசிலாக் அது மாதிரி ஏதாவது இல்ல போடலாம் சார். ரானிடின் போடலாம் சார். அதெல்லாம் ஒன்றும் கான்ட்ரா இண்டிகேஷன் இல்ல சார். இல்ல. ஓகே தேங்க்யூ சார். டாக்டர் ஒன் மோர் திங், உங்களோட வியூ அபவுட் இந்த வேக்சினேஷன்லாம் எடுக்கிறோம்ல, இப்ப they are talking about the third wave. குழந்தைங்க இவங்க தான் அஃபெக்ட் ஆவாங்க. the infants will be affected more னு சொல்லி they are passing on informations. How we can take it up about this vaccination and the third wave? நம்ம இப்ப குழந்தைகளுக்கு வந்து இப்ப கொடுக்கல மேடம். நம்ம 18 பிளஸ்க்கு மட்டும்தான் இப்ப வேக்சினேட் பண்ணிருக்கோம். இப்ப 12 வயசுல இருந்து 44 வயசுக்கு வந்து இந்த தேர்ட் வேல வந்து ரிஸ்க் இருக்குன்ற மாதிரி சொல்றாங்க. இப்ப நம்ம ரொம்ப குழந்தைகளை இப்ப நான் அதான் பேசும்போது சொன்னேன், நம்ம குழந்தைகளை வந்து ரொம்ப கவனமா பாத்துக்கணும். அவங்களுக்கு ஏதாவது லீவ் விட்டுருக்காங்களேன்னு சொல்லிட்டு விளையாட விட்டுட்டு நம்ம பேரண்ட்ஸ் கையில தான் இருக்கு. பேரண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப கவனமா அவங்கள பாத்துக்கணும். ஏன்னா இவங்க வேக்சின் போட்டிருப்பாங்க, அவங்க வேக்சின் போட்டிருக்க மாட்டாங்க. குழந்தைங்களுக்கு இம்யூனிட்டி டெவலப் ஆகிற அளவுக்கு நம்ம ப்ரோட்டீன் ரிச் டயட் கொடுக்கணும். அவங்கள ஹேண்ட் வாஷ் பண்ண சொல்லணும். அவங்களுக்கு ஹேண்ட் வாஷிங் அந்த டெக்னிக்ஸ் சொல்லி தரணும். ப்ராப்பர் ஹேண்ட் வாஷிங் இருக்கணும். ஃப்ரீக்வென்ட் ஹேண்ட் வாஷிங் இருக்கணும். அதே டயத்துல வந்து ரொம்ப ஒன்னா சேர்ந்து விளையாடுறத வந்து தவிர்க்கிறதுக்காக அந்த ஒரு எஜுகேஷன் வந்து அவங்களுக்கு நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கணும். அதே மாதிரி வந்து வெளியில ரொம்ப அவங்க மாஸ்க் போட்டுக்க வேண்டாம்ன்ற மாதிரி சில்ட்ரன்ஸ்க்கு சொல்லியிருக்காங்க. லெஸ் தென் ஒரு 6 இயர்ஸ் இருக்கும்போது போட முடியாது. பட் ஆனா அப்பா அம்மா வந்து மாஸ்க் யூஸ் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு வந்து வர்றதுக்கு வாய்ப்பு கம்மி. சோ வந்து இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து அவங்களுக்கு அவேர்னஸ் கொடுத்து நம்ம குழந்தைகளை நம்ம தான் வந்து செல்லங்களை வந்து நம்ம தான் பத்திரமா பாத்துக்கணும். Thank you so much. Thank you ma'am.
Doctor, one final question. Sir, one final question. Yes, please go ahead, Dr. Karthikeyan. I will. Madam, sir, less than 5-year baby, like 3.5 years, என்னுடைய பொண்ணுக்காக கேட்குறேன். குழந்தைங்களுக்கு வந்து கொரோனா வராதுன்றாங்க, அது ட்ரூ தானா? வராதுன்னு இல்லை சார், வரும் சார், வந்திருக்குங்க சார், அதெல்லாம் வரும், வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குங்க சார். ஃபர்ஸ்ட் வேவ் வரும்போது ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியா வந்துட்டு போயிடுச்சுங்க சார். இப்போ செகண்ட் வேவ் வந்து கொஞ்சம் நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க, வேரியன்ட் வந்து ரொம்ப விக்ரஸா இருக்கு. அதனால கொஞ்சம் சான்சஸ் வந்து ரொம்ப கவனமா இருக்கணுங்க சார். குழந்தைங்களுக்கு வரும் சார். ஓகே, அப்போ அந்த மாதிரி சமயத்துல அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா? எஸ் சார், எல்லாத்துக்கும் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு சார். இப்போ ப்ரோட்டோகால் கவர்மெண்ட் கொடுத்துட்டாங்க. எல்லாமே வந்து தேர்ட் வேவ்க்கு வந்துச்சுனாலும் நம்ம எதிர்கொள்றதுக்கு தேவையான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரும் டெவலப் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. மெடிக்கல் ஃபீல்டு வந்து பக்காவா இருக்கு. அதனால பயப்பட வேண்டாங்க சார். எப்படி வந்தாலும் நம்ம வந்து ட்ரீட் பண்ணிடுவாங்க. பட் அதை விட முக்கியம் வந்து வரும் முன்னே காட்டுறது தான். அதுல ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் பேரண்ட்ஸ். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ வெரி மச். சார், ஐ ஹேவ் a question. இப்ப ஸ்டூடெண்ட் நம்ம ஓபிவி யூஸ் பண்ற மாதிரி இந்த நேசல் வேக்சின் வந்து சீக்கிரம் வந்துருமா? அதுல வந்து குழந்தைகளுக்கு யூஸ் பண்ணலாமா? எஸ் மேடம், அதுவும் ட்ரையல்ல இருக்கு மேடம். ட்ரையல்ல இருக்கு. அது வந்து அப்ரூவல் ஆகி வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா அதை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க மேடம். இல்லைன்னா வர மாட்டேங்குதுல. ட்ரையல்ல இருக்கு மேடம். இன்னும் அப்ரூவல் கிடைக்கல. அப்ரூவல் வந்தோடனே யூஸ் பண்ணுவாங்க மேடம். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ மேம். டாக்டர், ஒன் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவங்க வந்து ரொம்ப மைல்டு கொரோனா தான் அவங்களுக்கு இருந்தது. ஸோ ஹோம் குவாரண்டைன்லேயே இருந்தாங்க. தென் ஆஃப்டர் ஒரு 30 days அவங்க லெக்ல வந்து ஒரு ஸ்வெல்லிங் ஏற்பட்டது. ஸோ அவங்க நினச்சிட்டாங்க ஒரு வேளை நம்ம எக்ஸசைஸ் பண்ணாமல் வீட்டில் இருக்கோம், ஜஸ்ட் நம்ம வீட்லேயே இருந்து நம்ம வி ஆர் டூயிங் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம். அந்த லெக் ஸ்வெல்லிங் இன்னும் ஜாஸ்தி ஆக ஆக தே ஹேட் டு டூ ஒரு டாப்லர் டெஸ்ட் பண்ணும்போது நிறைய கிளாட்டிங் இருந்தது அவங்க லெக்ல. அப்போ the physician said, நீங்க வந்து இதை ரொம்ப கவனிக்காம விட்டுருக்கீங்க, அவங்க உங்களுக்கு மைல்டு அந்த பிரெத்லெஸ்னஸ் அதெல்லாம் இட் வாஸ் நாட் தேர். அதை தான் இப்போ எல்லாரும் வந்து கொரோனான அந்த பிரெத்லெஸ், அந்த ஆக்சிஜன் சேச்சுரேஷன் அதை மட்டும் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கீங்க. இந்த காலில் இருக்க இந்த ஸ்வெல்லிங்கை நீங்க இக்னோர் பண்ணிருக்கீங்க. இப்போ he is going for a vascular surgery. இது வந்து இந்த நியூஸ் கேட்டப்பறம் எனக்கு ரொம்ப worried இருந்தது. இப்போ ஸோ இந்த கொரோனால இருந்து வந்துட்ட பிறகு ஆஃப்டர் 14 to 20 days இவருக்கு அந்த மைல்டு லெக் ஸ்வெல்லிங் ஆரம்பிச்சு, அது வந்து இக்னோர் பண்ணதுனால இட் பிகேம் பிளட் கிளாட்ஸ். இந்த பிளட் கிளாட்ஸ்னால ஒரு வாஸ்குலர் சர்ஜரி லெவல் வரைக்கும் போயிருக்கு. இந்த கொரோனானால இந்த பிரச்சனையா? வாட் இஸ் திஸ் பிளட் கிளாட்டிங் அண்ட் கொரோனா? நம்ம எந்த அளவுக்கு இதை பத்தி பயப்படணும்? ஸோ பீப்புள் ஹூ ஹவ் கம் அவுட் ஆஃப் கொரோனா நம்ம எந்த அளவுக்கு ஏதாவது காஷனரி மெஷர்ஸ் நம்ம பாடியை நம்ம வி ஹேவ் டு கீப் செக்கிங் அகெயின் அண்ட் அகெயின், அதை பத்தி நீங்க ப்ளீஸ் த்ரோ சம் லைட் டாக்டர். குட் கொஸ்டின் மேடம். நீங்க கேட்கறது வந்து போஸ்ட் கோவிட் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் பத்தி சொல்றீங்க. ஸ்வேதா பேசும்போது கூட அப்பாவுக்கு வந்து இந்த மூச்சு விடுறது, இருமல் இருக்கு, மூச்சு விட சிரமமா இருக்குன்னு சொன்னாங்க. அந்த இதுக்கு நான் பதில் சொல்லல. அதுவும் நான் சொல்லாம இருக்கோமே நினைச்சிட்டு இருந்தேன். நீங்களும் கேட்டிருக்கீங்க, அதனால சொல்றேன். போஸ்ட் கோவிட் காம்ப்ளிகேஷனை வந்து நம்ம கையாளுறது ரொம்ப முக்கியம். நான் சொன்ன அந்த 21 days அதுக்கு வந்து ஹைட்ரேஷன் லெவல் வந்து நம்ம அதிகமா இருக்கணும். டீஹைட்ரேஷனுக்கு வந்து போயிடக்கூடாது. அவங்க வந்து சாப்பிட மாட்டாங்க, தண்ணியும் குடிக்காம இருக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து டீஹைட்ரேஷன் ஆகும். அப்ப இந்த கிளாட்டிங் டெண்டன்சி வந்து அதிகமாகும் இன்னும் உடம்புல. அப்புறம் கை காலில் வந்து அசைவுகள் எல்லாமே இருந்திருக்கும். அவங்க பெட்ரிட்டனாவே இருந்திருப்பாங்க, அந்த ஒரு 20 days இருந்திருப்பாங்க. அப்ப வந்து நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி 21 days 3 weeks வந்து 3 months வரையிலுமே வந்து கிளாட்டிங் வந்து சான்சஸ் இருக்கு. கிளாட்டிங் டெண்டன்சி நம்ம உடம்புல இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. அதனாலதான் அவங்களுக்கு வந்து அந்த கிளாட் ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். டீப் வெயின் த்ராம்போசிஸ் வந்து டயக்னோசிஸ் இருக்கலாம் மேபி அந்த அவங்களுக்கு பார்த்ததுல. இதெல்லாம் உருவாகிறதுக்கு காரணமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம அந்த இன்ஃப்ளமேட்டரி மார்க்கர்ஸ் பிளட்ல பார்க்கக்கூடிய நான் ஒரு வரிசையா சொன்னதை வந்து கரெக்டா பார்த்து அதுக்கு ஆன்டி கோயாகுலன்ட்ன்ற டேப்லெட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் இன்ஜெக்ஷன் இருக்கும், லோ மாலிகுலர் ஹெப்பாரின்னு, அதை போட்டிருந்துருக்கணும் ஸ்டார்டிங்ல. அந்த இன்ஃப்ளமேட்டரி மார்க்கர்ஸை பார்த்துட்டு நம்ம மேடம் ஒருத்தவங்க சொன்னாங்களா, அந்த பிளட் டெஸ்ட்டை பத்தி யாரும் கவலைப்படுறது இல்லைன்னு. ஆர்டிபிசிஆர் பண்றாங்க, எடுத்தோன்னே அடுத்தது சிடி ஸ்கேன், அது 4வது நாளே பண்ணிட்டு நான் நல்லா இருக்கேன்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா வாட்ஸ்அப்லயும் ஃபேஸ்புக்லயும் பார்த்துட்டே ட்ரீட் பண்ணிக்கிறாங்க. அதை தாண்டி பிளட் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும். பிளட் டெஸ்ட்ல இந்த கிளாட்டிங் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு அந்த இன்ஃப்ளமேட்டரி மார்க்கர்ஸை வந்து பார்த்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ட்ரீட் பண்ணணும். அப்படின்னா இந்த லோ மாலிகுலர் ஹெப்பாரின் இன்ஜெக்ஷனும் ஆன்டிகோயாகுலன்ட், ஓரல் ஆன்டிகோயாகுலன்ட் அந்த டேப்லெட்ஸ் எல்லாம் போட்டோம்னா இந்த மாதிரி கிளாட் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. அதிகமான அளவு தண்ணி குடிச்சோம்னாலும் இந்த மாதிரி வராது. அதே மாதிரி இந்த மூச்சு பயிற்சின்னு சொல்றதை வந்து ரொம்ப விக்ரஸாவும் பண்ண முடியாது ஒரு 3 monthsக்கு. ஸ்வேதா சொன்ன கேட்ட மாதிரி அவங்க அப்பாவுக்கு இருமல் இருக்குன்னா இருமல் கொஞ்ச நாள் இருக்கும் இந்த போஸ்ட் கோவிட் இதுல, அது ரெக்கவரி ஆகி வந்துடும். ஸோ அவங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த பலூன் வாங்கி வச்சு பலூனை வந்து ஊதலாம். அந்த மூச்சு காத்த உள்ள இழுத்து வெளியில விடும்போது அப்ப லங் கெப்பாசிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்ப நல்ல லங் வந்து வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த காஃப் எல்லாமே குறைய ஆரம்பிக்கும், நல்லா ரெக்கவரி ஆயிடுவாங்க. ஸோ பொறுமையும் இருக்கணும். நம்ம இந்த கோவிடை பொறுத்தவரையிலும்
முழுமையான தெளிவு இருக்கணும், புரிதல் இருக்கணும். அந்த புரிந்து கொண்ட விஷயங்களை நடைமுறைப்படுத்தணும். நடைமுறைப்படுத்திட்டு அதை ஃபாலோ பண்ணோம்னா ஒரு நல்ல வெளியில வரலாம். நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான், மேக்ஸ் மாதிரி தான். கணக்கு வந்து ஃபார்முலா கரெக்டா இருந்தா மேக்ஸ்ல வந்து சம்ம வந்து கரெக்டா கொண்டு போய் முடிக்க முடியும். ஃபார்முலா தப்பாச்சு அப்படின்னா சம்ம வந்து கொஸ்டின் மார்க் தான். அதனால நம்ம என்னென்ன இப்ப மேடம் கேட்டது ஒரு நல்ல கொஸ்டின். இதையும் நம்மளோட இதுல சேர்த்துக்கணும். போஸ்ட் கோவிட வந்து நம்ம ரொம்ப கவனமா கையாளணும். டாக்டர் இப்போ வந்து ஒன் செகண்ட் டாக்டர், இந்த பிஃபோர் as soon as நம்ம வந்து பாசிட்டிவ் டெஸ்ட் பண்ண the doctors ask us to take நீங்க சொன்ன blood testல இந்த D dimer, LDH, CRP and IL6 இந்த மாதிரி ஒரு interleukin 6 yes ஒரு package of tests is there இல்லையா? So after இந்த கொரோனா இந்த குவாரண்டைன் முடிச்சிட்ட பிறகு மறுபடியும் இந்த டெஸ்ட் நம்ம எடுக்கணுமா டாக்டர்? நம்ம 14th டேல வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கிறது ரொம்ப நல்லது மேடம். திரும்ப ஒரு தடவை வந்து எடுக்கணும் மேடம். ஆமா மேடம், 14th டே வந்து அந்த கன்சல்டன்ட் வந்து கரெக்ட்டா வந்து சொல்லுவாங்க மேடம். அப்படிங்களா? ஓகே, because ஆமா மேடம், in a 14th private டே வந்து clinic in பார்க்கிறது the நல்லது. private labsல this package வந்து cost 8,000. So most of my friends and neighbors என்ன சொல்றாங்கன்னா, இப்பதான் நான் நெகட்டிவ் ஆயிட்டேனே, இது மறுபடியும் நான் 8,000 கொடுத்து நான் அந்த டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணணுமா? ஏன்னா ஒரு நான் ஒன்னு சொல்றேன் மேடம், ப்ராப்பரா ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னா கான்ஃபிடென்ட்டா இருக்கலாம் மேடம். ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃப்ளமேட்டரி மார்க்கர்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு அந்த வேல்யூஸ் வந்து ரைஸா இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மேடம், அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க டாக்டர்ஸ். அதை கொடுக்காம இருந்திருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னா அது வந்து கொஞ்சம் ரிஸ்க் அதிகம். 14th டேல கட்டாயமா வந்து ஆஸ் பர் ப்ரோட்டோகால் வந்து பாக்குறது நல்லது மேடம். பார்த்துட்டு அதுலயும் நம்ம எப்படி இருக்குன்றத பார்க்கணும். ஓரல் ஆன்டிகோயாகுலன்ட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்களான்றத பார்க்கணும் மேடம். டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி பேஷண்ட் கண்டிஷன் தான் நம்ம வந்து சொல்ல முடியும் மேடம். இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கக்கூடியது வந்து ரொம்ப முக்கியம் மேடம் 5th டேல. செகண்ட் பார்க்கக்கூடியது பேஷண்டோட கண்டிஷன், அவங்க எடுத்துக்கிட்ட ட்ரீட்மெண்ட்டை வச்சு அவங்க டாக்டர்ஸ் டிசைட் பண்ணணும். நம்ம திரும்ப வந்து ரிப்பீட் பண்ணலாமா? அது ரிப்பீட் பண்றதுனால ஒன்றும் தவறு இல்லை மேடம். நீங்க சொல்றீங்க 8,000 சொல்றீங்கல்ல மேடம், ஆனா வந்து சிக்காயிட்டு ஆக்சிஜன் பெட் இல்லாம அலைஞ்சு நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. இந்த ஜூன் மே 27 போல எல்லாம் வந்து அவ்வளோ ஒரு கிரைசிஸ்ல இருந்தாங்க. ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வெளியில அவ்வளோ ஆம்புலன்ஸ் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு ஒருத்தருக்கு வந்து எங்கேயாவது பெட் கிடைக்குமா, ஆக்சிஜன் பெட் கிடைக்குமான்றது மாதிரி எல்லாரும் போராடிக்கிட்டு இருந்தோம். அந்த மாதிரியான ஒரு நிலைமை வர்றதுக்கு பேசிக்கா நம்ம வந்து ஒரு எவ்வளவோ நம்மளுடைய லக்ஸரி லைஃப்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணி பண்ணக்கூடிய இந்த உலகத்துல பணம் இருக்கவங்க வந்து அதை செய்யலாம். பணம் இல்லை, நான் ஏழ்மையா இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னா அவங்க நம்பிக்கை அரசு மருத்துவமனைகளுக்கு போனாங்க அப்படின்னா கட்டாயமா அங்க இருக்க டாக்டர்ஸ் வந்து புரோட்டோகால் படி ட்ரீட் பண்ணுவாங்க மேடம். எங்க ஏழை பணக்காரன்னு பார்த்து எந்த வியாதிக்கும் இந்த கோவிடை பொறுத்தவரையில யாரும் ட்ரீட் பண்றது கிடையாது. நீங்க ஒரு மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனீங்கன்னா அவங்க ஒரு புரோட்டோகால், அவங்க வந்து அந்த பேக்கேஜ் வச்சிருப்பாங்க. அதை தான் நான் சொல்றேன் புரோட்டோகால். ஆனா புரோட்டோகால் சேம் பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல், கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல். சென்னையில என்ன ட்ரீட்மெண்ட்டோ அதே தான் வந்து கன்னியாகுமரியிலையும் இருக்க ஒரு கடைக்கோடி கிராமத்துல இருக்க டாக்டரும் அதான் சொல்லுவார். அதே தான் சொல்லுவார். இப்ப நான் என்ன சொல்றேனோ அதே தான் அந்த டாக்டரும் சொல்லுவார். ஸோ எல்லாருமே வந்து புரோட்டோகால் படி தான் ட்ரீட் பண்றாங்க. நம்மளுடைய அறியாமை நம்ம இந்த ஆஸ்பத்திரிக்கு போனா சரியாகும், அந்த ஆஸ்பத்திரிக்கு போனா சரியாகும்ன்றத அவங்கவுங்களுடைய எக்கனாமிக்கல் ஸ்டேட்டஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி டிசைட் பண்ணிட்டு பண்ணாங்கன்னா கரெக்டா இருக்கும் மேடம். இதுல வந்து முக்கியமான விஷயம், இந்த ஃபேஸ்புக்கையும் வாட்ஸ்அப்பையும் பார்த்து செல்ஃப் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறத விட டாக்டர் போய் கன்சல்ட் பண்ணிட்டு எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா கண்டிப்பா நல்லா இருக்கும் மேடம். தேங்க்யூ டாக்டர். இன்னும் ஒன் மோர் கொஸ்டின். ஏன்னா ஹெச்ஓடி நியூட்ரிஷன் நிறைய பேர் வந்து என்னைய டயட் ரிலேட்டட் கொஸ்டின் கேட்குறாங்க. Many people are saying that இல்ல I am not talking about the diet sir, மெடிகேஷனை பத்தி கேட்க போறேன். நிறைய பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா ஆஃப்டர் திஸ் கொரோனா அவங்களுக்கு 1 month ஆயிருச்சு, இன்னுமே அந்த டேஸ்ட் சென்சேஷன் வரல. அது இருக்கும் மேடம், அது ரெக்கவரி வந்துரும் மேடம், கவலைப்பட வேண்டாம். அப்படியா? அதுக்கு ஜிங்கோ விட்டு ஏதாவது கொடுக்கணுமா? ஏன்னா வந்து டயட் அண்ட் ரீகெய்னிங் த taste sensation இத பத்தி அந்த அளவுக்கு ஒரு ஆராய்ச்சி இன்னும் வரல. We know that zinc influences taste. பட் இந்த டேஸ்ட் சென்சேஷனை மறுபடியும் கொண்டு வரதுக்கு இஸ் தேர் எனி மெடிகேஷன்? ஏன்னா ஸ்மால் சில்ட்ரன் ரொம்ப சஃபர் பண்றாங்களா. அபவுட் 12 or 13 years அவங்க சில்ட்ரன் 2 பேரும் கோவிட் பாசிட்டிவ் அண்ட் தே ஆர் நாட் ஏபிள் டு ஈட். ஏன்னா சுத்தமா டேஸ்ட் சென்சேஷன் இல்லையா. 1 மாசம் ஆயிடுதான் கொரோனா வந்து போயிட்டு பிறகு. அது எப்ப திரும்ப ரீட்டைன் ஆகுன்றது இல்ல மேடம், அது நார்மல் தான். இது ரெக்கவரி ஆயிரும் மேடம். அவங்களுக்கு ரீஅசூரன்ஸ் தான் நம்ம கொடுக்கணும். அதுக்காக நம்ம இது பண்ணோம் அது பண்ணணும்ன்றது வந்து வேண்டாம் மேடம். அப்புறம் இந்த ஆவி பிடிக்கிற மேட்ரு ஒன்று சொல்ல மறந்துட்டேன். ஆவி பிடிக்க வேண்டாம் மேடம். வேண்டாம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல விகிரசா இருந்தது. இப்ப இந்த மியூகார் மைக்கோசிஸ் கருப்பு பூஞ்சைன்றது வந்து பரவலா வந்துட்டு இருக்கிறதுல நம்ம இந்த ஆவி பிடிக்கும் போது இந்த நம்மளுடைய நோய் எதிர்ப்பை வந்து கிருமிகளை வந்து தடுத்து வெளியில தள்ளக்கூடிய அந்த பிரஷ் மாதிரி இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் நம்ம உடம்புல அது வந்து அழிக்கப்படுது இந்த ஆவி பிடிக்கிறதுனால.
அப்ப ஈஸியா வந்து என்ட்ரி பண்ணிடுது இந்த வைரஸ், இந்த கருப்பு பூஞ்சை மியூகார்மைகோசிஸ்லாம். அதனால அது வேண்டாம். அதுக்கு பதிலா வந்து நம்ம டாக்டர்ஸ்கிட்ட போய் கேட்டிங்கனாலே அவங்க அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க. ப்ராப்பரா அந்த சளியை நிறுத்துறதுக்கு என்ன விஷயங்கள் இருக்கு அதை பண்ணா போதும். அந்த விகரச ஆவி பிடிக்கிற விஷயங்கள் வந்து நமக்கு கெடுதலை உண்டு பண்ணிடும்ன்றது என்னோட தாழ்மையான கருத்து. டாக்டர், இப்போ ஆஃப்டர் திஸ் கொரோனா இல்லையா, ஒன் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து ஜஸ்ட் ஆர்டினரி ஐ இன்ஃபெக்ஷன் தான் இருந்திருக்கு. ஆனால் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் இந்த மியூகோர் மைக்கோசிஸ் பற்றி நிறைய இப்போ போயிட்டு இருக்கிறதுனால ஒரு பேனிக்கே ஆயிட்டாங்க. இந்த மாதிரி என் கண்ணில் அவ்வளோ ஒரு எரிச்சல் இருக்கு. இந்த மியூகோர் மைக்கோசிஸ்க்கும் ஸோ லெட் அஸ் சே எனக்கு வந்து நான் வீட்டில் இருக்கேன், திடீர்னு எனக்கு கண்ணு எரிச்சல், ஒரு ரெட்னஸ் இருக்கு. ஷுட் ஐ பேனிக்? என்ன பண்ணணும்? உடனே அதுக்கு சம் பீப்புள் செல்ஃப் மெடிகேஷன் எடுத்துக்கிறாங்க. வாட் இஸ் யுவர் அட்வைஸ் ஃபார் பீப்புள் ஹூ ஆர் இன் த ஹவுஸ்? சடன்லி அவங்களுக்கு ஒரு ஐ ரெட்னஸ் வருது, ஒரு ஐ இரிட்டேஷன் இருக்கு, என்ன பண்ணணும் அவங்க? ஷுட் தே இமீடியட்லி கோ டு தி டாக்டர்? இது ஒருவேளை மியூகோர் மைக்கோசிஸா இருக்குமா? அவங்க வந்து அன்கண்ட்ரோல்டு டயபிட்டிஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு சான்சஸ் அதிகம் மேடம். அவங்க எதிர் கோவிட் பாசிட்டிவோ கோவிட் நெகட்டிவ் எதுவும் இருந்தாலுமே அவங்க வந்து அன்கண்ட்ரோல்டு டயபிட்டிஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப இந்த சுச்சுவேஷன்ல அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பிளாக்னஸ் வந்து கண்ணை சுத்தி வருது, ஹெட்டேக் இருக்கு சிவியரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து கண்டிப்பா வந்து டாக்டர் பார்க்கணும் மேடம், ஐ டாக்டர் பார்க்கணும். சுகர் பேஷண்ட் டயபெட்டிக்கா இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து கண்டிப்பா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும். அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இப்ப கோவிட் இருந்தாலும் சரி, இல்லாட்டினாலுமே இல்லாத பேஷண்ட்ஸ்க்கும் சில பேர்த்துக்குமே வந்து மியூகார்மைகோசிஸ் வருது. அதனால ரொம்ப கவனமா இருக்கணும். எல்லா கண் எரிச்சலும் கண் உறுத்தல் இந்த மாதிரி இருக்க விஷயங்களும் மியூகார்மைகோசிஸா இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயப்பட தேவை கிடையாது. அவங்க சுகர் பேஷண்டா இருந்து டேப்லெட்டும் போடல அந்த மாதிரி இருக்க பட்சத்துல வந்து கண்டிப்பா வந்து அவங்க பயப்படணும், டாக்டர் வந்து பார்க்கணும் மேடம். Thank you very much, Doctor. Participants, we are running out of time. Anybody else has any other questions? Dr. Ramesh, chat box la sila important questions raise பண்ணிருந்தாங்கன்னா please let us clarify. Yes. ஒரே ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் நான் சொல்ல விரும்புறேன் மேம். சொல்லுங்க சார். சார் இப்ப இந்த பிளட் டெஸ்ட்டை பத்தி சொல்லியிருந்தாங்க மேடம். நான் இப்போ கவர்மெண்ட் காலேஜில் தான், நம்ம காலேஜ் டாக்டர் அம்பேத்கர்லாம் ஒர்க் பண்றேன், டைரக்டர் ஆஃப் பிசிக்கல் எஜுகேஷன். எனக்கு கோவிட் பாசிட்டிவ் இருந்தது. நான் உடனே எங்க காலேஜில் இருக்கிற சென்டர், கோவிட் சென்டரா இருக்கேன், சித்தா சென்டர் இருக்கு, காலேஜுக்கு போனேன். உடனே கம்பல்சரி அங்க வரவங்க எல்லாம் பாசிட்டிவ்னு வந்தாவே உடனே பிளட் டெஸ்ட் தான் எடுக்கிறாங்க கவர்மெண்ட்ல. அந்த பிளட் டெஸ்ட் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ரே எடுக்கிறாங்க. அதை வச்சுதான் வந்து அடுத்தடுத்த கட்டத்துக்கு அவங்க அனுப்புறாங்க. கவர்மெண்ட்ல அதெல்லாம் கரெக்டா பண்றாங்க. அதை மேடம் கேட்டாங்க, அதுல வந்து யாரும் அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க மாட்டாங்க. கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல போனா கண்டிப்பா வந்து பிளட் டெஸ்ட் எடுத்துறாங்க. ஒண்ணு. இன்னொன்னு வந்து எனக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் இருந்து ஒரு 10 days கழிச்சு நான் டிஸ்சார்ஜ் ஆன பிறகு ரெகுலரா ஒன்ஸ் இன் 3 days என் மனைவி நம்பருக்கு 3 முறை ஃபோன் பண்ணியிருக்காங்க. தொடர்ந்து ஃபோன் பண்ணி கவர்மெண்ட்ல எப்படி இருக்காரு, போஸ்ட் கோவிட் சிம்டம்ஸ் ஏதாவது இருக்கா, எப்படி இருக்கான்னு தொடர்ந்து கண்காணிக்கிறாங்க. அதை நான் இங்க உங்க இதுக்கு கவர்மெண்ட்டுக்கும் உங்க டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் ரொம்ப நன்றி. ஆக்சுவலா நான் வெளியே வரும்போதெல்லாம் கீழே விழுந்து கும்பிட்டு வரலாம்னு நினைச்சேன். என் மனசு அப்படிதான் இருந்தது. ஏன்னா அவ்வளோ இருக்கிறவங்க, எனக்கு பெரிய சிம்டம்ஸ் இல்ல, ஆனா உள்ள அங்க வரவங்க ரொம்ப கஷ்டம். நிறைய பேர் பாக்குறோம், நிறைய இந்த டாக்டர். எஸ் மேம். டாக்டர், எனக்கு லாஸ்ட் மந்த் கோவிட் டெஸ்ட் பாசிட்டிவ் வந்தது. ஓகே மேம். எனக்கு ஸ்மெல் மட்டும் தான் இல்ல, வேற எந்த சிம்டம்ஸும் கிடையாது. ஸ்மெல் வரல. அன்னைக்கே நான் டெஸ்ட் எடுத்த பாசிட்டிவ் வந்தது. ஆஃப்டர் 3 daysல எனக்கு ஸ்மெல் திரும்ப வந்துருச்சு. நான் ஒரு ஸ்மெல் வந்த 3rd day திரும்ப டெஸ்ட் எடுத்தா நெகட்டிவ் வந்துருச்சு. சோ நான் ஸ்கேன் எடுக்கல, பிளட் டெஸ்ட் எதுவுமே எடுக்கல. இப்போ நான் நல்லா தான் இருக்கேன், பட் எனக்கு ஆனா காஃப் கண்டினியூஸா இருக்கு. இப்போ நான் எத்தனை நாள் ஆகுது மேடம்? 1 month ஆயிடுச்சு சார். லாஸ்ட் மந்த் 8th நான் அப்படி டெஸ்ட் பண்ணேன் சார். டேஸ் சொல்ல முடியுமா எத்தனாவது டேன்னு சொல்லி? எப்படி சார்? எத்தனாவது நாள் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் சிம்டம் ஆரம்பிச்சதுல இருந்து ஸ்மெல் தெரியாம இருந்ததுல இருந்து இப்ப முடியல எத்தனை நாள் ஆகும்? எனக்கு ஸ்மெல் வேற எந்த சிம்டம்ஸ்மே எனக்கு இல்ல சார். ஸ்மெல் மட்டும் ஒரு நாள் தெரியல. அது ஒரு சிம்டம் தான். அன்னைக்கே எடுத்துட்டேன் நான். அதான் மேடம், எவ்வளவு நாள் ஆகுது உங்களுக்கு? இப்போ எனக்கு ஒரு 1 month ஆயிடுச்சு சார் அது. ஓகே மேடம், நான் சொன்ன மாதிரி இந்த மேக்ஸ் ஃபார்முலா தான் மேடம். நீங்க வந்து ஆர்டிபிசிஆர் பார்த்துட்டு பாசிட்டிவ்னு சொல்றாங்க. உங்களுக்கு நீங்க திரும்ப 5 நாள் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா திரும்ப நெகட்டிவ் தான் வரும். ஆர்டிபிசிஆர் 5 நாள் மட்டும்தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் 5 daysல வந்து நம்ம மூக்கு, நம்மளோட இது தொண்டை, சுவாச குழாய் முடியிலும் இருக்கிறது 5 நாள். அதுக்கப்புறம் போனா உள்ள நுரையீரலுக்குள்ள போயிடும் 5 நாளைக்கு மேல. அதனாலதான் நம்ம சிடி ஸ்கேனை வந்து 5 நாளைக்கு மேல பண்ணணும்னு சொல்றோம். நம்ம 5 நாளைக்கு அப்புறம் திரும்ப இங்க டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தோம்னா
ஆர்டிபிசிஆர் வந்து நெகட்டிவ் தான் கொடுப்பாங்க, அதனால நம்ம நல்லா இருக்கோன்ற மாதிரி நினைச்சுக்க கூடாது. உங்களுக்கு இது ப்ராப்ளமா இருந்துச்சுன்னா ஒரு சிடி ஸ்கேன் வந்து கட்டாயமா பண்ணி பார்க்கணும் மேடம். ஏன்னா வந்து நம்ம இருமல் இருக்கிறதுன்றது ஒரு சிம்டம் தான். ஸோ அதனால ஒரு சிடி ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்கறது நல்லது. அப்படி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு மெடிசன்ஸ் இருக்கு. ஒரு 1 வீக் வந்து எடுத்துக்கிட்டோம்னா போதும். அதுல இருந்து எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த காஃப்லாம் வந்து ரெக்கவரி ஆயிரும், நல்லா வந்துடலாம். ஓகே சார். இப்போ நான் வந்து பிரெக்னன்சிக்காக ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டு இருக்கேன். இப்போ அதனால அதுக்காக இன்ஜெக்ஷன் போட வேண்டியது இருக்குது. இப்போ இந்த டைம்ல நான் போடலாமா போடக்கூடாதா சார்? சிடி ஸ்கேன் கேக்குறீங்களா மேடம்? இல்ல சார் வேக்சின்? இப்போ கோவிட் எனக்கு வந்து இப்பதான் சரியா இருக்கிறதுனால அந்த ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கலாமா வேணாமா, இல்ல வேக்சினேஷன் போட்டதுக்கு அப்புறம் அதை எடுக்கலாம்? எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்களாவே வந்து சொல்றீங்க, எனக்கு உங்களுக்கு வந்துச்சு சிம்டம், நீங்களாவே வந்து பார்த்துட்டு இல்லன்றதுனால அந்த டேஸ் எல்லாம் முடிஞ்சிட்டதுனால நான் நல்லா ஆயிட்டேன்னு சொல்றீங்க. யாராவது டாக்டர் பாத்தீங்களா மேடம்? இல்ல சார், இங்க டெஸ்ட் எடுத்தோம் நாங்க, அவங்க தான் நெகட்டிவ் ரிப்போர்ட் கொடுத்தாங்க. அதான் நாங்க அதுக்கப்புறம் பிளட் டெஸ்ட் எதுவுமே எடுக்கல. அதான் கேக்குறேன். பிளட் டெஸ்ட் எடுக்கல, சிடி ஸ்கேன் எடுக்கலன்ற போதே நம்ம மேக்ஸ்ல வந்து ஃபார்முலா தப்புன்னு அர்த்தம். நீங்க வந்து ஒரு ஃபார்முலா வச்சுக்கிட்டு நீங்க நான் பண்ணது சரின்னு சொல்லிட்டு நீங்க சொல்றீங்க. நான் உங்களை ஹர்ட் பண்ற மாதிரி பேசினா தவறா எடுத்துக்காதீங்க. நம்மளோட மெயின் இஷ்யூ வந்து என்ன அப்படின்னா, உங்க மேல இருக்க அக்கறையில சொல்றேன். ஆர்டிபிசிஆர் பார்த்தோம்னா பிளட் டெஸ்ட் பார்க்கணும், சிடி ஸ்கேன் பார்த்துருக்கணும் 5 நாளைக்கு பிறகு. எல்லாமே நான் பார்த்துதான் முடிவு பண்ணிருக்கணும். நம்ம அதை பார்க்காம விட்டுட்டோம். இப்ப ஆனா நீங்க சிம்டம் வந்து சொல்றீங்க, காஃப் இருக்குன்னு சொல்றீங்க. சோ நீங்க திரும்ப ஆர்டிபிசிஆர் பண்ணா நெகட்டிவ் தான் வரும். நீங்க பெட்டர் வந்து ஒரு எக்ஸ்ரேனாவது எடுத்து பாருங்க. ஒரு டாக்டரை வந்து ஃபர்ஸ்ட் கன்சல்ட் பண்ணுங்க, இந்த மாதிரி இருக்குன்ட்டு. உங்களுக்கு வந்து பார்த்துட்டு இல்ல காஃப் வந்து இல்ல அப்படின்னு சொன்னா நீங்க அந்த ஒரு எல்லாரும் அலட்சியமா இருந்து ரெக்கவரி ஆகுறதுல ஒரு லக்குல வந்து சில பேர் தப்பிச்சு போயிட்டே இருக்காங்கல்ல. தப்பிச்சுன்ற வார்த்தையை நான் சொல்றேன்னு நினைக்காதீங்க. அவங்க அறியாமையில அவங்க பாட்டுக்கு போயிட்டே இருக்காங்க. அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா மத்தவங்களுக்கு ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டு தானே இருக்காங்க, வீட்டுல இருக்கவங்களுக்கும். அது ஒரு செயின் மாதிரி போயிட்டே இருக்கு. அதனால நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து கவனமா ஒரு டாக்டர் போய் பாக்குறது நல்லது. ஏன்னா சிம்டம் இருந்திருக்கு, ஸ்மெல் இல்லாம இருந்திருக்கு, இப்பயும் காஃப் இருக்குன்ற போது டாக்டர் பார்க்கணும். ஓகே சார், தேங்க் யூ சார். ஓகே மேடம், தேங்க் யூ. டாக்டர், ஒன் லாஸ்ட் திங். இந்த கொரோனா டைம்ல ஒரு ஸ்டாண்டர்டா சில ட்ரக்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இது அப்படியே வாட்ஸ்அப்ல பாஸ் ஆயிட்டே இருக்கு. லைக் இப்போ என்ன ஆயிட்டு இருக்குன்னா, எவ்ரிபடி இஸ் பிகமிங் அ டாக்டர் மாதிரி. எவ்ரிபடி டேக் திஸ் ஆன்டிபயோட்டிக், ஃபைனலி ஐவர்மெக்டின். அது வாயில நுழையதோ இல்லையோ, என்னுடைய வீட்டுல இருக்க வேலை செய்யற அம்மா கேட்டாங்க, அம்மா நீங்க ஐவர்மெக்டின் போட்டீங்களான்னு. ஸோ இட் இஸ் பிகம் அ காமன் ஒரு பேக்கேஜ். இது அப்படியே பாஸ் ஆறதுனால கோல்டு காஃப் வந்தோடனே ஆட்டோமேட்டிக்லி பீப்புள் வந்து they are taking this மெடிகேஷன். இந்த மாதிரி மெடிகேஷன் எடுக்கிறதுனால ப்ளீஸ் கமெண்ட் ஆன் இட். எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்க சொல்றீங்க that you have to follow this mathematical formula. இதனாலவே ஐ திங்க் many people are becoming ரொம்ப சிக்காய் சஃபர் பண்றாங்க. ஏன்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்காமவே இந்த ஐவர்மெக்டின், இந்த அசித்ரால் ஒரு பேக்கேஜா எடுத்துக்கிறாங்க. காஃப் கோல்டா மேபி கொரோனா அப்படின்னு சொல்லி they are taking. So is it okay to just by yourself take this ivermectin? Ivermectin பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க? ஐவர்மெக்டின் வந்து நல்ல ட்ரக் தான் மேடம். அது வந்து டிவார்மிங் டேப்லெட்டா இருந்தாலுமே அதுல ஆன்டிவைரல் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு. அது வந்து ஒரு பேப்பர் போட்டிருந்தாங்க எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு. பட் இட்ஸ் ஓகே. ஐவர்மெக்டின் வந்து ஒரு ஆன்டிவைரல் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்க ட்ரக் தான். எல்லாரும் இப்போ ஒரு பிரெக்னெண்டா இருக்கவங்க வந்து இந்த அசித்ரோமிசின் எடுத்துக்கலாம் இந்த பேக்கேஜ்னு சொன்னா எடுத்துக்க முடியாது. எல்லாரும் எதுக்காக சொல்றாங்கன்னா, ஒரு இதெல்லாம் மருந்துகள் இருக்கு அப்படின்றது கவர்மெண்ட் சொல்றாங்க. அதை வந்து நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்குரிய பீரியட்ல வந்து நம்ம எடுத்துக்கும் போது தான் டாக்டரோட அட்வைஸ் படி தான் எடுத்துக்கணும். செல்ஃப் மெடிகேஷன் எடுக்கிறது தான் நம்ம உயிருக்கே ஆபத்தா முடியுது. நான் வந்து இதை என்கரேஜ் பண்ண மாட்டேங்க மேடம். என்கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணி கேட்கறவங்களுக்கும் நான் இது முடியல, நான் என்னோட ஸ்பீச்ல வந்து நான் ட்ரக்ஸ் சொல்லியிருக்கவே மாட்டேன். இந்த பேசிக் ட்ரக்ஸ் எல்லாம் வந்து எடுக்கிறது வந்து நாமே வந்து சமாதானப்படுத்திக்கிறது. யாருக்காவது நமக்கு பாசிட்டிவ்னு தெரிஞ்சுச்சுன்னா அசிங்கமா நினைப்பாங்களே, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இதை ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம், இதுக்கப்புறம் ஏதாவது வந்துச்சுன்னா போய் பார்த்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டு லேட்டா போய் அட்மிஷன் ஆகும்போது ஆக்சிஜன் தேவைப்படுது, வென்டிலேட்டர் தேவைப்படுது, எல்லா காம்ப்ளிகேஷனும் லேட்டா போய் பார்க்கும்போது தான். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 5 டேஸ்க்கு அப்புறம் ஒரு 7 டேஸ்ல வந்து அவங்க அட்மிட் ஆகுறாங்க அப்படின்னா அவங்க ரொம்ப நல்லா காப்பாத்தி கொண்டு வந்துருவாங்க. இவங்க இந்த சமூகம் என்ன நினைக்கின்றதுக்காக பயந்துகிட்டு இந்த மாதிரி மாத்திரையை போட்டுட்டு வீட்லயே இருந்துட்டு ரொம்ப ட்ரை பண்ணி பாக்குறது, கோவிடோட வந்து போராடி பாக்குறது அதுவா நம்பலான்னு இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு ஒரு 10th டே ஒரு 12th டே போல ஒரு 15th டேல வந்து கொண்டு வந்து சேர்க்கறது ஹாஸ்பிட்டல்ல. டாக்டர் காப்பாத்துங்க, ஆக்சிஜன் கொடுங்க, பெட் கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு. அதுல ஃபெயிலியர் ஆச்சுன்னா சொல்ல வேண்டியது டாக்டர் ஒழுங்கா பாக்கலன்னு சொல்லிட்டு. நம்ம மேல நம்ம வந்து கவனமா இல்லாம நம்ம சுய வைத்தியம் பார்த்துக்கிட்டு நம்மளே ஒரு டாக்டரா மாறி நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரியும்னு நினைக்கிற அந்த விஷயங்களை தாண்டி ஒருத்தர் வந்து வரும்போது, இப்ப சார் சொன்னாரு நான் வந்து சென்டருக்கு போனேன், உங்களை காப்பாத்தி அனுப்பி விட்டாங்கன்றது அவங்க பாத்துக்குவாங்க. நமக்கு என்ன தேவையோ அதை மருத்துவமனைக்கு போய் செய்யும்போது சரியா இருக்கும். அங்கேயே வந்து நீங்க வீட்டுல ரெஸ்ட் எடுங்கன்னு சொன்னாங்கன்னா செய்யலாம். அதை விட்டுட்டு நம்மளாவே ஒரு முடிவுக்கு வந்து நமக்கு சரியாயிடுச்சு நம்ம வீட்லயே இருந்துக்கலாம்னு நினைக்கிறது நமக்கு மட்டும் கிடையாது, நம்ம வீட்டுல இருக்கவங்களுக்கும் நம்ம சேர்த்து வந்து இதை பரப்பி விட்டுட்டு அவங்களுக்கும் தொந்தரவு உண்டு பண்றோம். குடும்பத்துல இருக்க எல்லாத்தையுமே கோவிட் நோயாளிகளா மாத்திட்டு இருக்கோம். அதனால சுய வைத்தியம் வந்து பார்க்க கூடாது. இந்த பேக்கேஜ் எல்லாம் கிடைச்சிச்சுன்னா சாப்பிடுறது ரொம்ப ரொம்ப தப்பு.
Thank you so much, Yes, ma'am. doctor. ஏன்னா many Madam, of the last educated question, people ஒரே itself இத மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. Yes sir, please your question. Abraham, ஆ sir. சார் Yes. டாக்டர் சார் ஒரே Yes, sir. லாஸ்ட் கொஸ்டின். நோ ப்ராப்ளம். சொல்லுங்க சார். எவ்வளவு நேரம் வேணாலும் பேசலாம். இல்ல அதுக்காக இல்ல. இல்ல சொல்லுங்க சார். No problem. ஒரு இந்த ஸ்வாப் டெஸ்ட் சொல்றோம் இல்லையா, Yes, sir. அந்த ஸ்வாப் டெஸ்ட் ஒரு தடவை எடுத்ததுக்கும் அடுத்த தடவை எடுக்கிறதுக்கும், அதாவது நல்ல நார்மலா இருக்க பீப்புள் ஜஸ்ட் ரொட்டீன் செக். ஏன்னா எங்க வீட்ல கூட இப்போ 2 நாளைக்கு முன்னாடி வந்து மொபைல் ஸ்வாப் டெஸ்ட் மாதிரி நம்ம கார்பரேஷன் வந்திருந்தாங்க. வீட்லயே வந்து ஒவ்வொரு பிளாட்ல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு வீட்ல இருக்க எல்லாரையுமே டோர்லயே வந்து டெஸ்ட் எடுத்துட்டு போனாங்க. அப்போ ஒரு டெஸ்ட்டுக்கும் அடுத்த டெஸ்ட்டுக்கும் எவ்வளவு கேப் இருக்கணும் ஒரு விஷயம். ரெண்டாவது வந்து இது மாதிரி ஒரு ரொட்டீனா வித்தவுட் எனி சிம்டம்ஸ் நல்லா இருக்கும் போதே ரொட்டீன் செக்அப் வந்து எடுத்துக்கிறது நல்லதா? எவ்வளவு நாளைக்கு ஒரு தடவை எடுக்கணும்? நீங்க கேட்ட கொஸ்டின் நல்ல கொஸ்டின் சார். இப்ப நம்ம சொசைட்டில, அதாவது நம்ம சமூகத்துக்குள்ள வந்து யார் ஏதாவது சிம்டம் இருக்கு, அறிகுறிகள் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு கான்டாக்ட்ல இருக்காங்க, இல்ல பக்கத்துல வந்து நம்மளோட தொடர்புல இருந்தவங்களுக்கு வரும்போது டெஸ்ட் வந்து எடுப்பாங்க சார். ஆர்டிபிசிஆர் வந்து கண்டிப்பா பண்ணி பாக்குறது நல்லது. இது வந்ததுல இருந்து திரும்ப எப்ப சார் வந்து பார்த்தாங்க? ஒரு தடவை எடுத்ததுக்கும் இன்னொரு தடவை எடுத்ததுக்கும் கேக்குறீங்கல்ல அந்த டியூரேஷன்? ஆமாமா. இல்ல இவங்க வந்து இப்பதான் வந்தாங்க. ஃபர்ஸ்ட் டைம் எங்க வீட்டுக்கு வந்தது வந்து நான் வீட்டுல இருந்ததுனால கவனிச்சேன். ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்திருக்காங்க. நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் தான் மொபைல் இது எடுத்திருக்கேன். பட் அவங்க என்ன சொன்னாங்க, இதுக்கு முன்னாடி இருந்தீங்கன்னா அப்போ வந்து உங்களுக்கு 15 days அப்படின்னு சொன்னாங்க. நம்ம கைட்லைன்ஸ் படி அப்படிதான் சார் சொல்லியிருக்காங்க. அவங்க கார்பரேஷன்ல இருந்து அந்த வாலண்டியர் பண்றது வந்து கரெக்டுங்க சார். அவங்க டோர் டு டோர், ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து ஃபீவர் இருந்துமே வீட்லயே இருந்துக்குவாங்க. சில பேர் வயசான தாத்தா பாட்டி மட்டும் இருப்பாங்க, அவங்களால வெளில வர முடியாது. ஸோ அதுக்காக கவர்மெண்ட் வந்து இந்த மாதிரி வாலண்டியர்ஸ் போட்டு அவங்கள வந்து சொசைட்டில வந்து இந்த மாதிரி சர்வேலன்ஸ் வந்து பண்ணிட்டு தான் சார் இருக்காங்க. சிம்டம் இருக்கவங்களுக்கு டெஸ்ட் எடுக்கிறாங்க. அது கரெக்ட் தான் சார். ஓகே. எஸ் சார். Thank you very much. Thank you sir. Thank you sir. Ms. Abraham, you have a question. Please go ahead. Abraham, raise hand கொடுத்திருக்கீங்க. Do you have a question? Hello. Yes. Yes. Sam. Yes. வேக்சின் வந்து நாங்க ஆல்ரெடி போட்டோம் சார். போட்டதுக்கு அப்புறம் வந்து ஃபீவர் வந்துச்சு, பாசிட்டிவ் வந்துச்சு சார். எஸ் சொல்லுங்க. செகண்ட் டோஸ் வந்து போட சொல்லிருக்காங்க. 1 month ஆயிருச்சு. அந்த பாசிட்டிவ் 1 month ஆயிருச்சு. இப்போ செகண்ட் டோஸ் இப்போ போடலாமா இல்ல கொஞ்சம் லேட்டா போடலாமா சார்? ஃபர்ஸ்ட் டோஸ் போட்ட பிறகு உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் வந்திருக்குன்னு சொல்றீங்க, கரெக்ட்டா மேடம்? ஃபர்ஸ்ட் டோஸ் போட்டு வந்து ஒரு 10 daysல வந்துச்சு சார். ஓகே, கரெக்ட். நீங்க ரெக்கவரி ஆனதுல இருந்து 21 days அந்த ரெக்கவரி ஆயிருப்பீங்கல்ல, அது ஸ்டார்டிங் ஆனதுல இருந்து 21 days எடுத்துக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் சிம்டம் வந்ததுல இருந்து 10th day ஒன்னு சொல்றீங்கல்ல, வேக்சின் போட்ட 10th day, அதுல இருந்து 21 days எடுத்துக்கணும். அந்த 21 daysல இருந்து 3 months எடுத்துக்கணும். டேல இருந்து 3 months எடுக்க கூடாது. ரெக்கவரி ஆனதுல இருந்து டேஸ் எடுத்துக்கிட்டு அதுல இருந்து 3 months எடுத்து தான் செகண்ட் டோஸ் போடணும். உடனே போடக்கூடாது. எப்போதும் ரொட்டீன் வேக்சினேஷன் அந்த செகண்ட் டோஸ்க்கு போடும்போது போக கூடாது. ஓகே சார். ஓகே சார். சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும். எஸ் மேம். ஓகே சார். தேங்க் யூ சார். தேங்க் யூ. Participants, we are really running short of time. I think Dr. Subhash Gandhi நீங்க ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க all practical issues. So விட்டு the whole day போகும் போல இருக்கு இந்த session. No problem. People are having so many doubts. So anyway, we have to wind up the session and mukkiyama I want to thank Dr. Veeran sir for highlighting the importance of government. நம்ம கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் ட்ரீட்மெண்ட் ரொம்ப எக்ஸலண்டா இருக்கு. ஆனால் பீப்புள் ஆர் நாட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தட். அதனால செல்ஃப் மெடிகேஷன் வேண்டான்னு நீங்க ரொம்ப அழுத்தம் திருத்தமா சொல்லியிருக்கீங்க. தட் இஸ் ஸோ இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் ஆல்சோ தி இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் போஸ்ட் கோவிட் கேரை பத்தியும் நீங்க ஹைலைட் பண்ணியிருக்கீங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் டாக்டர். ஸோ டு வி ஹேவ் எனி கொஸ்டின்ஸ் ஆர் ஷால் வி கோ ஃபார் த vote of thanks? Participants, Dr. Ramesh, can you check in the chat box? ஏன்னா இந்த வெபினாரே we have conducted it for the participants to clear all their doubts. In the golden opportunity, I do not want to miss even a single question. So kindly look at the chat box of YouTube. Adala edavadhu question irukka, let us check that and clarify. Otherwise, we can close this session. Dr. Ramesh? One last question. Yes. From chat section. Arthritis இருக்கிறவங்க வேக்சின் போடலாமா சார்? கட்டாயமா போடணுங்க சார். ரொமட்டாய்டு ஆர்த்ரைட்டிஸ் இருக்கவங்க வந்து ஸ்டீராய்டு எடுத்துட்டு இருப்பாங்க, அவங்க வந்து கண்டிப்பா போடணும் சார். நான் எனக்கு தெரிஞ்ச பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் போட்டு நல்லா இருக்காங்க. ரொம்ப பயந்தாங்க, அதுக்கப்புறம் இல்ல கட்டாயம் புரோட்டோகால் படி போடணும். ஸ்டீராய்டு ஆர்த்ரைட்டிஸ், ரொமட்டாய்டு ஆர்த்ரைட்டிஸ் இருக்க பேஷண்ட்டும்
வேக்சின் போட்டுக்கணும், கான்ட்ரா இண்டிகேஷன் கிடையாது அது. எஸ் சார். Okay, thank you, sir. No more questions in section for the YouTube and Zoom. We can wind up the session. Yes. So now, thank you so much, Doctor. I now call upon Dr. Lalita, Department of Home Science, to propose the vote of thanks. I think vote of thanks is a session upon. We don't know how to thank you, Doctor, for clearing all our doubts. So over to you, Dr. Lalita. மேடம், ஒரே ஒரு ரெக்வஸ்ட் மேடம். நாங்க எங்களோட நம்பர் வந்து ஹெல்ப்லைன் நம்பர் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் மேடம். நீங்களும் அந்த குரூப்ல இருக்கீங்க. தமிழினி மெடிக்கல் டீம், அந்த நம்பர் வந்து நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க மேடம். எல்லாத்துக்குமே டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதுல வந்து அனுப்பட்டும் மேடம். நான் மட்டும் கிடையாது, ஒரு தனி மனிதனால எதுவுமே பண்ண முடியாது. என்னோட டீமும் சேர்ந்து நமக்கு என்ன டவுட் இருக்கோ, அவங்களுக்கு என்ன தேவைப்படுதோ நம்ம எந்த டயத்துக்கு வேணாலும் பண்றதுக்கு தயாரா இருக்கும். சோ அந்த நம்பர் வந்து அவங்களுக்கு நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க மேடம். உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். கண்டிப்பா. எஸ் டாக்டர். Thank you madam. Thank you madam. Yes, Dr. Lalita. Any other? Yes, please go ahead. Good afternoon to one and all gathered for this webinar. At the outset, I would like to thank the Almighty for making this program a success. Heartfelt thanks to the principal, Dr. R. Sumati, for giving us permission to conduct the webinar and for motivating us to serve the community. I'll be failing in duty if I don't thank Dr. Anna Ranjini Chellappa, Head of the Department of Home Science, and Dr. Ramesh, Youth Red Cross Officer, for coordinating this event. I would like to thank Dr. Vijay Lakshmi Priya, Associate Professor, Department of Home Science and Controller of Examinations, for her constant support despite her hectic schedule in the examination wing and for delivering the welcome address. A special and heartfelt thanks to Dr. Ramesh for all your efforts and time to organize the event on Zoom platform and for YouTube live streaming. On behalf of Dr. Ambedkar Government Arts College, we express our thanks to Dr. Subhash Gandhi, Health Officer, former Senate member, Dr. MGR Medical University, and founder, Tamil Nadu Medical Team, for his spellbound speech on the need to vaccinate. This pandemic has put the world upside and down, and most of the people are still under the umbrella of fear about the vaccine. Your speech enlightened and motivated the participants to march towards the vaccine center. It went deep into us. Thank you, sir, for sharing your precious time with us. I thank all heads of the department, faculty members, and guest lecturers for your participation. Last but not least, I thank all the students for showing their interest in the program. I once again thanks everyone for making this program successful. Thank you. Please get vaccinated as soon possible. Stay safe. Have a blessed weekend. Thank you so much. Thank you so much, participants. In the session will be on YouTube. Okay, so I know many people, they are working. Some people, because of the work situation, they were not able to join us. In the Mukyamana session, please share it with other friends so they can also be benefited. So YouTube vaccination, a fight against COVID. YouTube, if you log into that, this YouTube video will be there. Please share it with everybody so everyone can be benefited from the wonderful lecture of Dr. Subhash Gandhi. On behalf of Dr. Ambedkar Government Arts College, Department of Home Science, and Youth Red Cross, thank you so much, Dr. Subhash Gandhi, for spending so much of time with us. Thank you all participants. Have a nice day. Stay safe and God bless. So we will wind